All right, so let's start today's lecture. First, let me welcome you today again, our second online class. The first thing is today we will take class up to 3:15. So if I forget to view my watch, 3:15 হওয়ার সাথে সাথে তোমরা কেউ একজন আমাকে রিমাইন্ড করবা যে স্যার 3:15 হয়ে গেছে, বিকজ বাকি 15 minutes তোমাদের যে প্রবলেম বা ইস্যুস গুলো আছে we will try to address that. And today we will also have to set a consultation hour, যেটা তোমরা আমাকে দিবা, যেটা সেকশন এ অলরেডি দিয়ে দিয়েছে। তাহলে সেভাবে করে আমি তোমাদের সাথে ওই কনসালটেশন আওয়ারটা তোমাদের ক্যালেন্ডারে আমি শেয়ার করব। So let's start. So today's lecture is basically again we'll talk about some courses procedures. So today's lecture is on introduction to EM spectrum and course outline. That is basically here today we will talk about the main idea of this course and how this course will be beneficial for our life, or how it is related to our day-to-day life, or how it is useful for being an electrical engineer, why this course is included for in BSc degree. So we'll mainly talk about that. So let's start. So first, do you know what this is? চেনো এটা কি জিনিস? Network signal. Is the network Mobile network. mobile network signal? Mobile network, which is mobile network signal. Exactly. So which is one of the prime concern nowadays, right? Main চিন্তা হচ্ছে এটাই যে এই মোবাইল সিগন্যালটা থাকবে কি থাকবে না, নাকি এরকম হয়ে যাবে। So now the thing is, আমরা what we are observing here, this is some mobile network. So this is all right. So this is some, excuse me. So this is some mobile network, and in this network what we are observing is that this network all bar are full. So from here we can say this is a good network, and this is the network actually we all expect to be like that. On the other hand, if we go here, what we can see, this is something that we don't want. This is something that is the prime concern in online teaching. So this is a bad network. Bars here. The question that I'm trying to ask you is that what these bar represent. এই বারগুলো যখন ভরা থাকে এটা আসলে কি প্রকাশ করে, মানে এই বারের মধ্যে কি ঢুকে? So এটা signal strength. সিগন্যাল স্ট্রেংথ বোঝায়। ওকে ফাইন, তাহলে এটা আমাদের বোঝায় হচ্ছে সিগন্যাল স্ট্রেংথ। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এই সিগন্যাল স্ট্রেংথ মানে কি? হোয়াট ইজ মেন্ট বাই সিগন্যাল স্ট্রেংথ? So একটা সিগন্যালের ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড বা অলরাইট, একটা সিগন্যালের ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড। ওকে ফাইন। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, এখানে আলটিমেটলি এই বারগুলোর মধ্যে যা যায় দ্যাট ইজ সাম সর্ট অফ সিগন্যাল, that is we can say in alternately we can say that this is some sort of wave is coming in this signal. Sorry, সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না স্যার। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না, এখন শোনা যাচ্ছে? এখন ক্লিয়ার? জি স্যার। Okay, fine. All right, তাহলে we are talking about some wave is coming through in my mobile phone, and walaikum assalam, as some wave is coming in my mobile phone, then I am having that signal, right? So whatever it is, what I am observing here is that some wave is coming in my cell phone. So fine. So let's take a look what happens. And now come here. What we are observing here? What is this? Wi-Fi Wi-Fi network. Wi-Fi network, yes. The first one was mobile network, and this one is Wi-Fi. Excuse me. This one is Wi-Fi network. So again, the same thing is there's something that fills this bar. Again, the same thing. This is there is almost no network. This is poor network. This is okay network, and this is the best option. So something is getting filled up, and what
the thing is filling that we called wave, or alternately we can this thing, some wave is coming in my Wi-Fi modem, I said, and then it is getting filled up. Very good. So let's come here. So first, some people are waiting. Let's admit them. Okay. So now, what happens in mobile communication? Suppose you are connecting with me. Suppose এখন তোমরা আমার সাথে যেভাবে কানেক্টেড হয়ে আছো, সো আমরা যদি ওটাকেই এখানেই করতে যাই, তাহলে বা সাপোজ কেউ আমাকে কল দিচ্ছ, তো যখন তোমরা আমাকে কল দিচ্ছ তখন আমার মোবাইলের এখানে একটা অ্যান্টেনা আছে। বলতে পারো স্যার অ্যান্টেনা কোথায় আছে? অ্যান্টেনা তো কেউ দেখতে পায় না। সো অ্যান্টেনা কোথাও নাই, কারণ এখনকার অ্যান্টেনা ছোট হতে 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 হারাই গেছে। আগেকার যদি মোবাইল ফোনগুলো খেয়াল করতে তাহলে দেখতে এখানে একটা অ্যান্টেনা দেখা যায়। সো বাট স্টিল এখানে অ্যান্টেনা আছে। তো আমাদের এই অ্যান্টেনা থেকে এখান থেকে একটা সিগন্যাল যায় যখন আমি ফোন করতে চাই। সরি, সো এখান থেকে what you can say is that কিছু কোনো একটা সিগন্যাল এখান থেকে আসে অথবা ওয়েভ, সেই ওয়েভটা টাওয়ারে যায়, টাওয়ার থেকে আবার আরেকটা সিগন্যাল যায়, এরপরে সেটা আবার আরেকটা টাওয়ারে যায়। এখানে টাওয়ার টু টাওয়ার কতগুলো টাওয়ারে যাবে এটা টোটালি ডিপেন্ড করে যে আমি কার সাথে যোগাযোগ করতে চাচ্ছি। সো দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ কমিউনিকেশন, দিস ইজ নট দ্যাট। সো ওটা নিয়ে আমরা কথা বলবো না। এরপর নেক্সট এখান থেকে আমার সেন্ডারের কাছে আমি যাকে কল করতে চাচ্ছি বা যাকে কোনো মেসেজ পাঠাতে চাচ্ছি তার কাছে আরেকটা সিগন্যাল যায়, এর এখানে একটা অ্যান্টেনা থাকে। এগেইন অ্যান্টেনাটা এত ছোট আমরা দেখতে পাই না। সো ওই অ্যান্টেনা দিয়ে এই সিগন্যালটা রিসিভ হয়, তখনও বোঝে হ্যাঁ আমার কাছে একটা কল গেছে। সো আলটিমেট বটম লাইন হচ্ছে হোয়াট এভার ইট ইজ, throughout this communication some signals are involved, or we can say that some waves are involved here. So আমরা অবশ্যই waiting room, some people are waiting. All right, okay, fine. So this is one of the thing. এবার next চলে আসো। now এটা কি, what is this? Satellite communication. So satellite communication, or আরো better way তে যদি বলি, this is a TV broadcasting system. So TV broadcasting system এ কি হচ্ছে, as for example আমার কাছে এখানে দুটো টিভি স্টেশন আছে। সাপোজ একটা টিভি স্টেশন হচ্ছে as for example BTV, and another one is suppose something ATN, suppose ATN news. সো এখানে যখন কোনো একটা ইভেন্ট হচ্ছে, সেই ইভেন্টটা সাপোজ এখানে বিটিভিতে কোনো একটা খবর শোনা যাচ্ছে, অর এক্সাম্পল আমাদের জন্য যে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা এখন সবসময় কনসার্ন থাকি যে আড়াইটার সময় আমাদের কোভিডের আপডেট দেওয়া হচ্ছে। সো কোভিডের যে আপডেটটা দেওয়া হয় সেই কোভিডের আপডেটটা আগে সিগন্যালে কনভার্ট হয়। সো এটা সিগন্যালে কনভার্ট হলো, সিগন্যালে কনভার্ট হয়ে দিস ইজ দ্য অ্যান্টেনা হিয়ার, এবং এই অ্যান্টেনাটা অনেক বড় বিকজ দিস অ্যান্টেনা ইজ ইউজড ফর ব্রডকাস্ট। সো দিস ইজ আ ব্রডকাস্টিং অ্যান্টেনা। সো এই ব্রডকাস্টিং অ্যান্টেনা দিয়ে এখানে একটা সিগন্যাল আসে, সেই সিগন্যালটা আমরা ডিরেক্টলি আমাদের কোনো একটা স্যাটেলাইটে পাঠিয়ে দেই। এখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এখনো ইউজ হচ্ছে না বাংলাদেশে, সো হোপফুলি কোনো একদিন হবে। সো কোনো একটা স্যাটেলাইটে যায়, সেই স্যাটেলাইট থেকে ওই সিগন্যালটা আবার আসে, এসে কোনো আরেকটা অ্যান্টেনা দিয়ে রিসিভড হয়। বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমাদের যারা আমাদেরকে যারা ডিশের অ্যান্টেনা প্রোভাইড করে, ডিশের লাইন প্রোভাইড করে, সেই লাইন প্রোভাইডারদের কাছে আসে। সো তার কাছে আসে, সেখান থেকে ওই এটা থেকে একটা সিগন্যাল আমার টিভিতে ঢুকে, তখন আমি দেখতে পাই যে বিটিভিতে involved with some sort of signal or some sort of wave. সো এটা তুমি যদি এফএম রেডিওর কথা বলো, আমরা এখানে টিভি ব্রডকাস্টিং দেখিয়েছি, তোমরা রেগুলার এফএম রেডিও শোনো অনেকে। সো যারা এফএম রেডিওর কথা বলো, এএম রেডিওর কথা বলো, এই সব কিছুই এই প্রসেসে আমাদের আসে। সো দিস ইজ এগেইন
this process is also involved with some sort of signal, not necessary this signal is same as the previous one. আমরা এখানে যে সিগন্যালটা দেখে আসলাম বা ওয়েভের ব্যাপারে কথা বলে আসলাম যেটা মোবাইল কমিউনিকেশনে ইউজ হচ্ছিল, নট নেসেসারি আমাদের এই টেলিভিশন ব্রডকাস্টের জন্য বা এফএম রেডিও ব্রডকাস্টিং এর জন্য সেম একই সিগন্যাল ইউজ হয়, হোয়াট এভার ইট ইজ, বাট এই প্রসেসে কিছু সিগন্যাল অ্যাসোসিয়েটেড থাকে এই পুরো প্রসেসটার মধ্যে। সো now let's move on to another slide. All right, এটা চিনো এটা X-ray. Very good. We are very much familiar with it. So X-ray তে প্রসেসে কি হয়, সাপোজ আমি আমার চেস্ট এক্স-রে করাতে চাচ্ছি, সো আমি যখন আমার চেস্ট এক্স-রে করাতে চাই, বেসিক্যালি হোয়াট ইজ হ্যাপেন্ড হিয়ার, যে আমাকে সাপোজ আমি সাইড ভিউ দেখাচ্ছি, আমাকে এক্স-রে গানের সামনে দাঁড়া করায় দেয়, সেই এক্স-রে গান থেকে একটা সিগন্যাল বের হয়, একটা ওয়েভ বের হয়, যে ওয়েভটা আমাকে পার হয়ে চলে যায়, যতটুকু জায়গা পার হতে পারে না সেই জায়গাটার ফিল্মে এখানে আমার একটা ছবি আসে। সো দ্যাট ইজ দ্য চেস্ট এক্স-রে। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, যে আমাদের এই যে চেস্ট এক্স-রেটা হচ্ছে এখানেও একটা ওয়েভ ইনভলভড হয়ে আছে, এখানেও একটা সিগন্যাল ইনভলভড হয়ে আছে। সো নট নেসেসারি এই সিগন্যালটা এফএম সিগন্যালের সাথে ম্যাচ করে, বাট দিস ইজ সাম সর্ট অফ সিগন্যাল, some sort of wave. So here we are talking about X-ray and it is also involved with some sort of signal. All right, Nafis, question. Hand raise করা ছিল। Sir, previous slide ছিল SNG signal. ওই SNG signal টা মানে কি? Previous slide ছিল SMG signal, SNG transport. Okay, SNG, okay. এটা হচ্ছে SNG ট্রান্সপোর্টেবল, মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কোনো মানে এখানে তোমার অ্যান্টেনাটা মুভ করতে থাকে, যেমন মনে করো আমাদের যে লাইভ টেলিকাস্ট গুলো হয়, অনেক সময় লাইভ টেলিকাস্টের পুরো ব্রডকাস্টটা নিয়ে আমরা ওখানে চলে যাই, সো এরকম সিচুয়েশনটাকে বলা হয় এসএমজি ট্রান্সপোর্ট। অলরাইট, সো এবার চলে আসো, হাত কিছু রেইজ হয়েছে, বাট আই উইল গিভ ইউ অপশন আ লিটল বিট লেটার, বাট হ্যান্ড রেইজ অবস্থাতেই থাকো। লেটস মুভ অন হিয়ার। Radioactivity, that is, this is the danger sign, this is one of the danger sign that is we are very much aware about. So basically এগুলো রেডিও অ্যাক্টিভিটি এক্সপ্রেস করে, এবং রেডিও অ্যাক্টিভিটি বলতে এই তিনটা সাইনের মধ্যে একটা বেসিক্যালি এক্সপ্রেস করে আলফা রে, একটা এক্সপ্রেস করে বেটা রে, আরেকটা এক্সপ্রেস করে গামা রে। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, উই are expressing something that is radioactive. We are in between some radioactivity, and in radioactivity there is also involved of some wave, excuse me, there is some association of some wave, that is there is some association with some signal. So এখানে আমি বারবার সিগন্যাল আর ওয়েভ কথাটা অল্টারনেটলি ইউজ করছি বিকজ উই হ্যাভ টু বি। আচ্ছা, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার টোটাল 52 স্টুডেন্ট হয়ে গেছে। কেউ যদি মাল্টিপল হ্যাঁ ভর্তি হয় এখন বিসিএস ওই কি জানি নাম সাবজেক্ট কি জানি অ্যাক্সেস নিয়ে থাকো, তাহলে এটা আমার কাছ থেকে এরপর থেকে ক্লাসে শুনতে পারবে। আমি দুইটা ডিভাইস থেকে কানেক্টেড হব। whatever it is, এখন আর বলার দরকার নেই। মানে ওই যে so whatever it is, রেডিও অ্যাক্টিভিটির সাথে আমাদের ওয়েভ অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। বাট এখানে একটা কথা একটু বলে রাখি, আমরা যেই ওয়েভটা নিয়ে অ্যাসোসিয়েশনে কথা বলি সেই ওয়েভটা আলফা রের সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকে না, আলফা রেতে কোনো ওয়েভ থাকে না, বেটা রেতে থাকে না। যেই ওয়েভটার অ্যাসোসিয়েশন থাকে দ্যাট ইজ কল্ড গামা রে। সো গামা রে ইজ আ ওয়েভ, বাট আলফা রে এবং বিটা রে এই দুইটা ওয়েভ না। অলরাইট, let's move on here. চেনইটা লাইট, হ্যাঁ, তোমার মাথার একটু ডানে, তোমার মাথা একটু ডানে বামে ঘোরাও, তুমি যা দেখতে পাবা that is a visible light. So this is visible light. So we are talking about visible light. So visible light is also some sort of wave. Fluorescent light. যে কোনো লাইটই হোক, this is some sort of wave.
there is some wave associated with it. So let's move on next one. All right. এটা চিনো? Do you know about this? স্যার এটা কি স্যার ওই যে ডিসইনফেক্টেড রোবট Sterilized robot. আর কিছু কেউ? এটা UV কি কেউ light. চেনো? UV light. আর কিছু কেউ? আল্ট্রাভায়োলেট Ultraviolet ray. আর কিছু? এটা কি জিনিস? What is this? UV লাইট মনে হয়। স্যার এটা একটা ডিসইনফেক্টেন্ট রোবট This Okay. is good. Yes, recently this is on one of the hot tech topic right now. This is an ultraviolet disinfectant robot. Disinfectant robot. এবং রিসেন্ট টাইমসে এটা অনেক বেশি পপুলারিটি পাচ্ছে, যদিও এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে, বাট স্টিল দিস ইজ মানে ভেরি হাই ডিমান্ড। মার্কেটে এখন এর ডিমান্ড অনেক বেশি। তাহলে হিয়ার দিস ইজ ইউভি ডিসইনফেক্টেন্ট রোবট। সো হোয়াট এভার দ্যাট ইজ, এই রোবটটার আলটিমেট কাজ যেটা হচ্ছে যে রিসেন্ট স্টাডিতে প্রমাণ হয়েছে যে মেবি স্টিল দেয়ার ইজ সাম কনফিউশন, maybe ultraviolet ray, strong ultraviolet ray, high power ultraviolet ray can be useful to kill coronavirus or to kill or to disinfect coronavirus. Based on that idea, different জায়গাতে স্পেশালি বড় বড় যে হসপিটাল গুলো আছে ডেভেলপড কান্ট্রিতে এবং এয়ারপোর্ট গুলোকে ডিসইনফেক্টেন্ট করার জন্য তারা এই রোবট গুলোকে অকুপাই করছে। বাট এখানে অনেক বড় একটা কন্ট্রোভার্সি স্টিল থেকে যাচ্ছে যে ইজ দিস গুড ফর হিউম্যান হেলথ, কারণ এখানে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো এই জায়গায় একটা মানুষকে দেখা যাচ্ছে। সো এই মানুষটার জন্য যে এই রোবটটাকে অপারেট করছে, এখানে একটা মানুষ আছে, তো তার হেলথের জন্য এটা কি পরিমাণ ভালো বা খারাপ, still there lies a question. But whatever it is, so this is a disinfectant robot and this uses some ultraviolet ray. So again we have talked about some another wave, that is ultraviolet wave. So similar thing is this, এটা হচ্ছে ওই রোবটের আরো কিছু প্রোটোটাইপ, and recently this has gained a ট্রেমেন্ডাস পপুলারিটি। যারা এই রোবটগুলো বানাচ্ছিলেন তাদের ডিমান্ড এখন অনেক হাই, সেই ফার্মগুলোর ডিমান্ড এখন অনেক হাই, বাট নট নেসেসারি যেটা আসলে খুবই নতুন আবিষ্কার। অ্যাকচুয়ালি আগে ইউজ হয় আলট্রাভায়োলেট লাইট, যেটাকে বলে লাইট ডিসইনফেকশন, এটা অনেক আগে থেকে ইউজ হয়, বাট এখন রিসেন্টলি কিছু স্টাডিতে এসছে যে এটা করোনা ভাইরাসের জন্য ইফেক্টিভ হতে পারে। বেসড অন দ্যাট আইডিয়া এই রোবটগুলোর ডিমান্ড এখন অনেক বেশি। অলরাইট, সো ফাইন, এখানে উই হ্যাভ এন অ্যাসোসিয়েশন অফ আলট্রাভায়োলেট রে। সো দিস ইজ দ্যাট কন্ট্রোভার্সি। তোমরা কি এটা সম্পর্কে জানো? So this is some sort of fun basically. So আমাদের ওয়ার্ল্ডের অন্যতম পাওয়ারফুল একজন ডোনাল্ড ট্রাম্প, উনি তোমরা হয়তো এই নিউজগুলো ট্র্যাক করো কিনা জানি না, বা এটা ফেসবুকে এইসব ট্রল মনে হয় মাঝে মধ্যেই আসে। উনি হোয়াইট হাউসে একটা স্পিচে উনি বলেছিলেন যে ইউভি লাইট যেহেতু ডিসইনফেক্টেন্ট করতেই পারে, তাহলে মানুষের বডির ভিতর ইউভি লাইট ঢুকাই দিলেই হয়। So yes, some sort of funny thing, but of course এটার কোনো ভিত্তি আছে কি নাই, তো এটা তো আমাদের মতো ইঞ্জিনিয়ার যারা বা যারা ওয়েভ নিয়ে কাজ করে, যারা সায়েন্টিস্ট, তারা বিচার করবে। ওনার বলারটা উনি বলেছেন, তো এটা কাজে লাগবে কি লাগবে না সেটা নিয়ে পরে কথা হবে। বাট এই বক্তব্য দেওয়ার সাথে সাথেই আমাদের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আরেকটা বক্তব্য দিয়েছিলেন যেটা প্রমাণ করে যে না, আমি ইউভি ল্যাম্প ইউজ করতে পারবো না, তার কারণ ইউভি লাইট আমাদের হাত অথবা স্কিনকে স্টেরিলাইজ করার জন্য ইফেক্টিভ না, বিকজ ইউভি রে ইজ ব্যাড ফর হিউম্যান হেলথ। একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইউভি রে যেটা ডিসইনফেক্টেড করার জন্য ইউজ হয়, সেই ইউভি রে ইজ ব্যাড ফর আস। So this may not be the part of our course, but whatever it is, we are talking about an wave, and that is ultraviolet wave. All right, let's move on here. আর দুটো স্লাইড দেখানোর পরে আমি তোমাদের কাছে তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলো নিব, so just keep on holding there. All right, চেনো এটা?
থার্মাল থার্মাল গান, টেম্পারেচার measure গান, ভেরি গুড। এই রিসেন্ট টাইমে এটা দেখে নাই এমন কোন লোক মনে হয় নাই। সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত জিনিসটা। বহুল ব্যবহৃত জিনিস, ভেরি গুড। সো ইয়েস, দিস ইজ টেম্পারেচার গান। এটা বুঝি না স্যার, এটা স্যার মাথার মধ্যে ধরলে স্যার কিভাবে টেম্পারেচার হয় স্যার? ওকে, উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। অলরাইট, প্রজেক্ট ল্যাবে একটা আছে। আচ্ছা, যেখানেই থাকো, this is temperature gun which is being used, and this is a non-contact process to measure temperature. নরমালি আমরা যখন আমাদের বডির জ্বর মাপতে গেলে কি করতে হয়, একটা থার্মোমিটার নিতে হয়, সেই থার্মোমিটারটা আমার মুখে ইনসার্ট করে দিতে হয়। সো এটা কন্টাক্টের থ্রুতে, যেখানে সে লাগছে আমার জিহ্বাতে লাগে, সেই জিহ্বাতে লাগার পরে সেই টাং থেকে সে টেম্পারেচারটা কাউন্ট করে, অথবা অনেকেই আর্মপিটের নিচে ইউজ করে, বডিতে ইউজ করে, বাট দ্যাট ইজ এ কন্টাক্ট প্রসেস। সো এখানে আমরা যে প্রসেসটা দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ এ নন কন্টাক্ট প্রসেস, যে নন কন্টাক্টের মাধ্যমে টেম্পারেচার মেজার করা হয়। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এটা অলরেডি একজন জিজ্ঞেস করলো, কেউ কি বলতে পারবা যে একটা জিনিস আমি এমনি করে ধরলাম, সে আমার বডির টেম্পারেচার মাপতেছে কেমনে করে? আর কি কোনো আইডিয়া আছে? স্যার এর ভিতর থেকে একটা লেজার রশ্মি টাইপের বের হয় স্যার। স্যার রে রিগার হয় স্যার, রে একজন করে স্যার একটা ইনফ্রারেড রে দে ইউজ করে স্যার টেম্পারেচার মাপতে। ওকে, ইনফ্রারেডটা ইউজ করে কিভাবে করে? ইনফ্রারেডটা বডিতে মারে? দাদুম কাকা ছেলেদের না, এটা থেকে মেবি একটা সিগন্যাল যায়। কোথা থেকে সিগন্যাল যায়? এবার শেষ ঘর, কোথা থেকে? ওই থার্মাল গান থেকে স্যার। থার্মাল গান থেকে এরকম, একটা কিন্তু সিগন্যাল আমি তো দেখি নাই। কি করে যে সে আমার বডি টেম্পারেচার বুঝতে পারে? হ্যাঁ, এটা জিজ্ঞাসা করবো, আমার ফ্রেন্ড আছে ল ডিপার্টমেন্টে, যে ওরা জিজ্ঞাসা রিফ্লেক্ট করলে করে, জানা যাবে। রিফ্লেক্ট করলে আমার বডি টেম্পারেচারও বুঝতে আমিও পারে। শুনছি, কিন্তু এরপরে তো ভার্সিটি বন্ধ হয়েছে, পরে আর দেখা হয় না, জিজ্ঞাসা করতে হবে। চলে এসে সিগন্যালটা। কিন্তু এরকম কিছু শুনি নাই যে ভার্সিটি থেকে কেউ রিফ্লেক্ট করে চলে আসলে তো তার আমার বডির টেম্পারেচার জানতে হবে। সে হ্যাঁ, এই আব্বু বলছে যে এরকম নাকি নিতে হয়। আমি ওই কি কয়, আমগো ভার্সিটিতে এরকম নিলে শুনবো না। গুড ওয়ান। ওকে, সো এবার দেখো আইডিয়াটা কি হয়। আইডিয়াটা হচ্ছে, তোমরা কখনো খেয়াল করেছো কিনা, আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো হ্যান্ড রাইজ হয়েছে, আমি একটু পরে এটার পরে অপশন দিচ্ছি, কারণ পরে হয়তো তোমরা কোশ্চেন ভুলে যাবা। হ্যাঁ, এটাই অলরাইট, ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে, তুমি কি জানো যে মানুষ যখন মরে যায়, একটা মরা মানুষের সাথে একটা জ্যান্ত মানুষের পয়সা রয়েছে। আমার যে ফ্রেন্ড, টেম্পারেচার ওর সিজিপিএ 3.9, ভেরি গুড। আর ও মাত্র যে কোনো ভর্তি হয়েছে মানুষের 2 সাথে বুঝবা সেমিস্টার, আর কেমনে ও করে এসে সে পড়ে মানুষটা 4-1 মরে গেছে বা মানে তার জীবিত ওরা প্রাণী আরেকটা মরে সেমিস্টার গেছে, আছে, তার বডিটা ওরে না নিয়ে একদমই ওরে কোন কিছুক্ষণ অ্যাঙ্গেলে পরে নিব, একদমই ঠান্ডা হয়ে যায়। আমি বুঝলাম। সো আমাদের একটা লিভিং থিং, আর তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে তোমরা সবাই মিউট করে ফেলো, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয়েজ আসে। তুমি হয়তো কথা বলো না, তোমার পেছন থেকে একটা নয়েজ আসে। অলরাইট, তাহলে আমাদের বডিতে একটা হিট থাকে, একটা লিভিং, যে কোনো লিভিং অবজেক্টে হিট থাকে, এবং যখনই কোনো একটা অবজেক্টে হিট থাকে, ওই অবজেক্ট তুমি দেখতে পাও না, কিন্তু ওই অবজেক্ট তার চারিদিকে একটা রেডিয়েশন তৈরি করে। ওই অবজেক্টের চারিদিকে একটা রেডিয়েশন থাকে, এবং এটা যে কোনো হিটেড অবজেক্টের জন্যই থাকে। যে কোনো অবজেক্ট যখন হিটেড, অবজেক্টের কথা ভুলে যাও, যে কোনো লিভিং থিং যখন সে গরম, সেই গরম অবস্থায় সে তার চারিদিক থেকে একটা রেডিয়েশন দেয়, সে তার চারিদিক থেকে একটা ওয়েভ দেয়। দ্যাট ইজ রাইট নাও আমি, তুমি, আমরা যেই জায়গায় বসে আছি, আমাদের প্রতিটা জায়গাতে আমাদের চারিদিক থেকে একটা ওয়েভ বের হচ্ছে, বাট ওয়েভটা আমি দেখতে পাচ্ছি না, বিকজ এটা ভিজিবল না। এই যে ওয়েভটা বের হয়, এই আমাদের লিভিং অবজেক্ট থেকে, একটা হিটেড লিভিং অবজেক্ট থেকে যে ওয়েভটা বের হয়, সেটা হচ্ছে ইনফ্রারেড ওয়েভ, অথবা ইনফ্রারেড রে বলতে পারো, ওয়েভ বলতে পারো। আবার বলছি, আবুটা হচ্ছে লিভিং, তার বডিতে হিট আছে, সো তার বডিতে যতটুকু হিট আছে তার করেসপন্ডিং সে একটা ওয়েভ জেনারেট করে, তার চারিদিকে একটা আর ওয়েভ জেনারেট করে। এখানে যেটা থাকে এই টেম্পারেচার গানগুলোতে, এই জায়গায় জাস্ট একটা আইআর সেন্সর থাকে। এই আইআর যেই রেডিয়েশনটা সে করছে, এই সেন্সরটা সেই রেডিয়েশনটাকে ক্যাপচার করে, এবং তার মধ্যে একটা ক্যালিব্রেশন থাকে যে আমি কতটুকু পাওয়ার ক্যাপচার করলে টেম্পারেচার কত হবে। তো বেসড অন দ্যাট, যে সে এই লিভিং অবজেক্টটা থেকে যে রেটা সে পাচ্ছে, সেই রেটাকে সে তার ডেটা চার্টের সাথে ম্যাচ করে। ওখানে একটা আরেকটা সেন্সর থাকে, টেম্পারেচার সেন্সর, যে এই পাওয়ারের জন্য কত টেম্পারেচার হওয়া উচিত।
সো ওই টেম্পারেচারটা সে এই ডিসপ্লেতে শো করে। আমরা আমাদের এই গান থেকে এখানে কোনো কিছুই রেডিয়েট করা হয় না, এই গান থেকে আমরা কোনো কিছুকে রেডিয়েট করি না, রাদার এই অবজেক্টটা থেকে, লিভিং অবজেক্টটা থেকে একটা রে ওই গানের মধ্যে যায়, গান সেই রেটাকে সেন্স করে বলে আমার বডির টেম্পারেচার কত। বেসড অন দ্যাট device says যে how much temperature the body is obtaining. So whatever it is, আমরা এটা টেম্পারেচার গান সম্পর্কে জানি বা না জানি, এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আমাদের লিভিং অবজেক্টের সাথে আমাদের খুব পরিচিত একটা রে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, যেটা হয়তো আমরা খেয়াল করি না, দ্যাট ইজ ইনফ্রারেড লাইট, যেটা আমরা আমাদের সেন্সর পারপাজে প্রচুর ইউজ করি। অলরাইট, সো হিয়ার আই এম জাস্ট ট্রাইং টু গিভ ইউ সাম অপশন, বিকজ তোমরা অনেকক্ষণ থেকে হাত উঁচা করে রেখেছো, আমি তোমাদেরকে অপশন দিচ্ছি না, which is bad. অলরাইট, চলে আসো রোল নাম্বার 81 ফার্স্ট, your question please so far. রোল নাম্বার 81 নাফিস। আমারটা বলা হয়ে গেছে। তোমারটা বলা হয়ে গেছে, ওকে ফাইন। নেক্সট, এন্ড আমরা যেটা বলতেছি মানে রে রশ্মি বা এটা মানে রে, no there is no difference, that যদি ডিফারেন্স না থাকে স্যার, তাহলে আমরা তিনটে জিনিসটাকে স্যার সেপারেট করতেছি কি জন্য? যেরকম আমরা মোবাইল নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে বলতেছি স্যার ওয়েভ, মোবাইল নেটওয়ার্কিং বা ওয়াইফাই নেটওয়ার্কিং ওয়েভ বলতেছি, টিভি ব্রডকাস্টিং এর ক্ষেত্রে আমরা সিগন্যাল ইউজ করতেছি। তো স্যার আর অন্যান্য যেগুলো রশ্মিগুলোর ক্ষেত্রে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা রে বা বলতেছি। সো ডিফারেন্সটা স্যার মানে আমি জানতে চাই। অলরাইট ফাইন, আই গট দ্য আইডিয়া। এখানে বেসিক্যালি এগুলোর জন্য যে এই ওয়ার্ডগুলো কেন ইউজ হয়, এগুলোর জন্য আসলে আমাদের হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্সে চলে যেতে হয়, যে এক এক সময় এক একজন এক একটা শব্দ ইউজ করেছে, এক একটা জোনের সায়েন্টিস্ট এক একটা শব্দ ইউজ করেছে। সাপোজ এই রে শব্দটা হয়তো, আমি জানি না, আমি হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স গুলো আমি জানি না, হয়তো এমন হয়েছে যে আমেরিকাতে যখন প্রথম এটা এসছে তখন তারা রে ইউজ করছে, অন দ্য আদার হ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইমে ব্রিটিশ সায়েন্টিস্টরা এটা আবিষ্কার করে তারা এটাকে রে না ওয়েভ বলছে। তো এই এখন তো সায়েন্স সব মার্জ হয়ে গেছে, যখন মার্জ হয়ে গেছে সবগুলো ওয়ার্ডই থেকে গেছে। সো ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া যে তুমি যাকে ওয়েভ বলছো তাকে ওয়েভ না বলে যদি আমি তাকে রে বলি, ইজ দেয়ার এনি ডিফিকাল্টি? নো, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। এই কারণেই আমি তোমাদেরকে ইচ্ছা করে আজকে ওয়ার্ডগুলো অল্টারনেটলি ইউজ করছি। তুমি যদি মোবাইল নেটওয়ার্কে যেই ওয়েভটা ইনভলভ তাকে সিগন্যাল বলো, কোনো সমস্যা নাই, তুমি যদি তাকে রে বলো তাতেও কোনো সমস্যা নেই। All are synonymous, so there is no problem with that, there is no confusion about that. All right, thank you. Iqbal Hussain, I can see your hand is আমরা যে টিভিতে রিমোট ইউজ করি, এটা কি স্যার থার্মাল গানের মতো ইনফ্রারেড রে এইভাবে কাজ করে? না, টিভিতে আমরা যে ইয়েস এক্স্যাক্টলি, টিভিতে আমরা যে রিমোটটা ইউজ করি সেটাকে যদি আমি এখানে দেখাই, ভেরি সিম্পল, মনে করো এটা হচ্ছে টেলিভিশন, সরি, সো জাস্ট থিংক যে এটা হচ্ছে আমার টিভি, একটা আইআর যাই, একটা ইনফ্রারেড যায়, সেই ইনফ্রারেডটা আমাদের যে টেলিভিশনটা আছে, সাপোজ দিস ইজ মাই টেলিভিশন, সেই টেলিভিশনের সেন্সর, এখানে একটা ফটো ডিটেক্টর থাকে, সেই ফটো ডিটেক্টরে যায়, তখন টেলিভিশন সেটা সেন্স করে যা কাজ করে সেটা করে, সিমিলার অপারেশন। অলরাইট, নেক্সট ইজ 66 শাকিল হোসেন। স্যার ওইখানে মানে একটু আগে যে বলা হলো রে আর হচ্ছে যে ওয়েবটা, তো আমরা রে এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে একটা আলো, তো আর ওয়েবের ক্ষেত্রে তো কোনো ভিজিবিলিটি পাওয়া যায় না, তো এটার কারণে কি দুইটা ডিফারেন্ট করা হয়েছে নাকি অন্য কিছু? না, এখানে ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা রে, এরকম কোনোই ব্যাপার নাই। তুমি যেটা দেখতে পাও না সেটাও রে, এবং যেটা তুমি দেখতে পাও সেটা যে রে সেটা না, সেটাও ওয়েভ। সো দ্যাট ইজ ভিজিবল ওয়েভ, দ্যাট ইজ ভিজিবল লাইট, দ্যাট ইজ ভিজিবল রে, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু সে। সো আবার বলছি, তিনটা টার্ম সিনোনিমাস, তুমি যে কোনো ভাবে ইউজ করতে পারো। হয়তো আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে, পার্সোনাল লাইফে কোনো একটা শব্দ কোনো একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনের জন্য ইউজ করে অনেক বেশি ইউজ টু, বাট দ্যাট ডাজন্ট সায়েন্টিফিক্যালি মেক এনি ডিফারেন্স। এখানে কোনোই ডিফারেন্স নাই। সো তুমি যেটাকে দেখতে পাচ্ছ তার নাম রে হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নাই। তুমি যেটাকে দেখতে পাচ্ছ তাকে তুমি ওয়েভ বলতে পারো, তাকে তুমি সিগন্যাল বলতে পারো। দ্যাট ইজ রাইট নাও, আমি একটু আগে তোমাদের যে বাল্বটা দেখালাম,
আমাদের যে বাল্বটা দেখানো হলো, তুমি এটাকে বলতেই পারো যে দিস ইজ আ রে, তুমি এটাকে বলতেই পারো যে দিস ইজ আ লাইট ওয়েভ সোর্স, তুমি এটাকে বলতেই পারো দিস ইজ আ লাইট সিগন্যাল সোর্স, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু সে, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম ফ্রম সায়েন্টিফিক ইউজ। বাট ইয়েস, আমাদের কমন পারপাসে যখন আমরা ইউজ করি, কমন পিপল কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। বাট in this course we are not talking about common people thing, we are talking about some scientific thing. All right, next. Do you have any question? I can see your yes. Sean, any question? Question name. All right, so I'm lowering your hand. All right, so this is all about whatever it is, that is temperature gun, যেটা আমাদের এই IRA আমাদের কোভিড সিচুয়েশনে, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে অনেক বেশি ইউজ হচ্ছে। সো ফ্রম দেয়ার উই ক্যান সে যেখানে যে টেম্পারেচার গানটা ইউজ হচ্ছে, ইট ইজ অলসো হ্যাজ সাম অ্যাসোসিয়েশন উইথ সাম ওয়েভ অর রে, দ্যাট ইজ কল্ড ইনফ্রারেড ওয়েভ অথবা ইনফ্রারেড সিগন্যাল অর ইনফ্রারেড রে। নেক্সট মুভ অন হিয়ার, লেটস সি হোয়াট ইজ দেয়ার। এটাই হচ্ছে আমাদের বডির অবস্থা। আমরা যদি আমাদের বডিকে কোনো একটা IR সিস্টেমে স্ক্যান করি, তখন বেসিক্যালি দেখতে এরকম হয়। দ্যাট ইজ, তোমরা অবশ্যই নাইট ভিশন গগলস এর নাম জানো, যে নাইট ভিশন গগল যেটা তোমার মিলিটারি পারপাসে ইউজ হয়। সো নাইট ভিশন গগলস দিয়ে যখন কোনো একটা অবজেক্টকে দেখা হয়, তখন জিনিসটা দেখতে তোমার, এক্সকিউজ মি, আমি যখন নাইট ভিশন গগলস দিয়ে আমার একটা হিউম্যান বডির দিকে তাকাই, তখন হিউম্যান বডিটা দেখতে এরকম হয়। সো এরকম প্যাটার্ন কেন হয়? যেই জায়গায় টেম্পারেচার বেশি সেখান থেকে টেম্পারেচার যেটার এক রকমের পিকচার আসে, যেই জায়গায় টেম্পারেচারটা কম অথবা রেডিয়েশনটা কম আসছে, সেখান থেকে আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিকচার আসে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট হোয়াট এভার ইট ইজ হ্যাজ দ্য অ্যাসোসিয়েশন উইথ ইনফ্রারেড লাইট or infrared ray or infrared wave, whatever you want to say. Let's move on here to the next slide. Now, এই যে পর্যন্ত আমরা যতগুলো দেখলাম, let's make a quick summary of it. So প্রথমে আমরা দেখলাম যে আমাদের মোবাইল সিগন্যাল, মোবাইল নেটওয়ার্ক, এটার সাথে একটা ওয়েভের অ্যাসোসিয়েশন আছে। দেন আমরা দেখলাম আমাদের ওয়াইফাই, ইট ইজ অলসো সাম সর্ট অফ নেটওয়ার্ক, এটার সাথে আর কিছু ওয়েভের অ্যাসোসিয়েশন আছে। নেক্সট আমাদের মোবাইল গেল, দেন সাথে ওয়েভের অ্যাসোসিয়েশন আছে। রেডিও অ্যাক্টিভিটির সাথে কিছু ওয়েভের অ্যাসোসিয়েশন আছে। দেন আমরা প্রতিদিন ডে টু ডে লাইফে যে ভিজিবল লাইটটা ইউজ করি, দ্যাট ভিজিবল লাইট ইজ সাম সর্ট অফ ওয়েভ। দেন আমাদের রিসেন্টলি বা আমাদের ইউভি রে আছে, দ্যাট ইজ ইউভি রে, যেটা আমরা রিসেন্টলি ডিসইনফেকশনের জন্য ইউজ করছি। অথবা এখানে আরেকটা স্লাইড ছিল, সামহাউ এটা মিস হয়ে গেছে, আমাদের সূর্য থেকে অনেক বড় একটা পোর্শন আসে ইউভি রে, সো এটার সাথে একটা ওয়েভের অ্যাসোসিয়েশন আছে। দেন হিয়ার ইজ ইনফ্রারেড রে, দ্যাট ইজ আমাদের বডি থেকে যেটা বের হয় বা আমরা সেন্সারে যেটা ইউজ করি, আমাদের এলইডি লাইট থেকে যেটা আসে। সো দেয়ার আর সাম অসিলেশন, বাট এই অসিলেশনের স্পেশালিটিটা কি? এর স্পেশালিটিটা হচ্ছে এটা তৈরি হয় দুটো জিনিস থেকে, একটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড কারেন্ট, আরেকটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ওয়েভ। তাহলে হোয়াট ইজ অ্যান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ? Electromagnetic wave is some sort of oscillation. Oscillation মানে কাঁপাকাঁপি. There should be some oscillation, but that oscillation has some speciality. This oscillation is the result of one electric field and one magnetic field. Time varying electric field and time varying magnetic field. এটা যখন হবে, then we can say that yes, the wave that I am having at my hand or the wave that is with me, associated with me, that is electromagnetic wave. So far আমরা যতগুলো ওয়েভের কথা বলে আসলাম, whether it is mobile network, whether it is a Wi-Fi network, or it is broadcasting network, or it is light, it is infrared light, or it is ultraviolet light, or it is X-ray, or it is gamma ray, সবগুলোর মধ্যেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অ্যাসোসিয়েশন আছে। বেসড অন দ্যাট দিস ওয়েভ ইজ কম্প্রাইজড, দ্যাটস ওয়াই এই সবগুলো ওয়েভকে একসাথে বলা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ।
Right, so I can see there is a hand raised, right? Farhan, you can ask the question. স্যার আপনি স্যার যেটাকে নাইট ভিশন বলছিলেন স্যার, এটা আমরা যতটুকু জানি ওটা থার্মাল ভিশন বলে ওটাকে। হ্যাঁ, থার্মাল ভিশন গগলস তো তোমার ইনফ্রারেড লাইট থেকে আসে। জি স্যার, সেম থিং। হ্যাঁ, ওকে ফাইন, ইয়েস, দ্যাট ইজ কল্ড থার্মাল ভিশন গগলস। নাইট ভিশন গগলস এর কাজই হচ্ছে সে বডির টেম্পারেচারটা থেকে যে রেডিয়েশনটা হয় সেই রেডিয়েশনটাকে সেন্স করে। সো উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্যাট। এই কোর্সে আমরা এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের থিওরিটা সম্পর্কে জানবো। তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো যে এই কোর্সের গুরুত্বটা কতখানি বেশি, কারণ এমন কোনো একটা জিনিস আমরা সোফার তোমাদেরকে দেখাইনি যেটার সাথে তুমি কোনো না কোনো ভাবে অ্যাসোসিয়েটেড না। সাপোজ তোমার ওয়েভ পড়তে ভালো লাগে না, তুমি ওয়েভ পড়তে চাও না, ওয়েভ খুবই কঠিন একটা কোর্স, বাট তোমার রোবোটিক্স ভালো লাগে, তুমি চাও একটা আল্ট্রাভায়োলেট রোবট বানাতে, আর যদি তুমি আল্ট্রাভায়োলেট রে সম্পর্কে না জানো, তুমি যে রোবটটা বানাবা সেই রোবটের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, কারণ তুমি যে কোনো কিছুকে ইউজ করতে চাও, বাট কি রকম আল্ট্রাভায়োলেট রে আমার ইউজ করা উচিত, কোনটা হিউম্যান লাইফের জন্য, লিভিং থিং এর জন্য কি পরিমাণ ক্ষতিকর, এগুলো সম্পর্কে যদি তুমি না জানো তাহলে তুমি এটা বানাতে পারবা না, এটাকে তুমি ইউটিলাইজ করতে পারবা না। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, সাপোজ তুমি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করতে চাচ্ছ, ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, তোমার ওয়েভ পড়তে ভালো লাগে না, তুমি ওয়েভের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড না, বাট তুমি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের সিকিউরিটি জোনে আছো। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের সবচেয়ে বড় সিকিউরিটি হচ্ছে এখান থেকে যে রেডিয়েশন গুলো হচ্ছে, হাউ উই ক্যান মিনিমাইজ দোজ রেডিয়েশন, যে ওটার কোন লেভেলটা ক্ষতিকর লেভেলের মধ্যে যায়। আর তুমি তো ওয়েভ সম্পর্কেই জানো না, তুমি কি করে ডিটারমিন করবা যে আমার পাওয়ার প্ল্যান্টে যেই ওয়েভটা বের হচ্ছে বা যে ওয়েভটা আমি কাজ করছি সেটা কি ক্ষতিকর জোনের মধ্যে পড়ে কিনা, সেই ক্ষতিকর প্রভাবটাকে কমানোর জন্য আমার কি কি করা উচিত, যদি তুমি ওয়েভ সম্পর্কে না জানো তুমি কখনোই এটা এক্সপ্লেইন করতে পারবা না। তো এইটা যদি তুমি এক্সপ্লেইন করতে না পারো, তুমি তার জন্য গার্ড এগেইনস্টও করতে পারবে না। সাপোজ তোমার এগুলোও করতে ভালো লাগে না, সাপোজ তুমি যে কোনো কমিউনিকেশন সিস্টেমে পড়াশোনা করতে চাও, সাপোজ তুমি একটা অ্যান্টেনা বানাতে চাও, যেই অ্যান্টেনাটা মোবাইলে ইউজ হবে, যে এখনকার অ্যান্টেনা দেখা যায় না, কিছুদিন পরে তুমি পুরো মোবাইলটাকে ছোট করে আনতে চাও। সো এই অ্যান্টেনাটা কিভাবে করে সিগন্যালটাকে রিসিভ করছে এবং যে সিগন্যালটা আসছে তার সাথে অ্যান্টেনা সাইজের কি সম্পর্ক, এই জিনিসটা যদি তুমি না জানো, তুমি যদি এগুলো ব্যাখ্যা করতে না পারো, ইন দ্যাট কেস ইউ উইল নট be able to prepare that antenna to fulfill that purpose. তো তোমাকে সিগন্যাল সম্পর্কে জানতেই হবে, ওয়েভ সম্পর্কে জানতেই হবে। So these are the things, that's why this course is very much important and this course is a fundamental course. এই কারণে এটা তোমাদের ম্যান্ডেটরি কোর্স, যতই তোমার কঠিন লাগুক তোমার এই ফান্ডামেন্টাল আইডিয়া থাকতেই হবে যে একটা আল্ট্রাভায়োলেট রে, আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্প এই কথা বললো, এই কথাটাকে আমি বিশ্বাস করব কি করব না, এই জিনিসটার জন্য তোমাকে রেডি থাকতে হবে, এটার এগেইনস্টে একটা কথা বলার জন্য অথবা ফেভারে কথা বলার জন্য। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলে দিল যে আপনি শরীরের ভিতরে একটা ইনফ্রারেড লাইট, আল্ট্রাভায়োলেট লাইট বসাই দেন, তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে, তাইলেই করোনা ভাইরাস মরে যাবে। সাথে সাথে আমরা যারা ওয়েভ সায়েন্টিস্ট আছি বা আমরা যারা সায়েন্টিস্ট আছি তারা বলবো যে না, আল্ট্রাভায়োলেট রে এই পরিমাণ, এই রেঞ্জের আল্ট্রাভায়োলেট রে হিউম্যানের জন্য ক্ষতিকর, কারণ আমি জানি এটা বডির মধ্যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে। সো এই আনসারগুলো তোমাকে এই কোর্স তোমাকে এই আনসারগুলো দেওয়ার জন্য রেডি করবে, নট নেসেসারি এই কোর্সের পরে তুমি আনসারগুলো দিতে পারবা, তার কারণ এই কোর্সটা ফান্ডামেন্টাল কোর্স, বাট এই কোর্সটা তোমাকে রেডি করবে যে ফার্দার যখন তুমি কোনো স্পেশাল কোর্সে পড়বা, সাপোজ তুমি এবার আল্ট্রাভায়োলেট রোবট নিয়ে পড়াশোনা করতে চাচ্ছ, তাহলে তুমি আল্ট্রাভায়োলেট রে নিয়ে পড়াশোনা করবা, যাতে করে তখন তুমি ব্যাপারগুলো কনসিভ করতে পারো, বুঝতে পারো এবং আরেকজনকে বোঝাতে পারো। So that's why this course is very much important and very much fundamental, এবং যতই কঠিন লাগুক, তোমার সিনিয়ররা বলছে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে নাখাস্তা কোর্স, আমি নিজেও বলতেছি this is one of the worst course I have ever faced in my whole life, but this course is very much important. যখন প্র্যাকটিস
পারতেছে না যে আলট্রাভায়োলেট এই রেটার পাওয়ার দিয়ে আমার এই পাওয়ারটা আমার জন্য ক্ষতিকর কি ক্ষতিকর না, দ্যাট বিকামস ভেরি আনফরচুনেট। রিসেন্টলি আমার একজনের সাথে কথা হয়েছে যে আলট্রাভায়োলেট রোবট বানাতে চাই, তা আমি তাকে বললাম যে আপনি কি আলট্রাভায়োলেট রে সম্পর্কে জানেন? সে কিছুই জানে না, বিকজ সে তখন এই কোর্সটার গুরুত্ব দিয়ে পড়ে নাই। সো দিস আর দ্য থিংস যার বেসিক তৈরি করার জন্য আমাদের এই কোর্সটা দরকার। অলরাইট, সো হোয়াট এভার ইট ইজ, কোর্স দরকার অথবা দরকার না হোক, আমাদের এই কোর্সটা পড়তে হবে রাইট নাও। সো হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট ট্রাই টু সে ইজ দ্যাট আমরা যত রকমের ওয়েভ দেখলাম, এই সবগুলো ওয়েভকে আমি যদি কমন একটা নামে ডাকি, দ্যাট কমন নেম ইজ কল্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ অর ইএম ওয়েভ। কেন? তার কারণ হচ্ছে দিস ওয়েভ ইজ কম্প্রাইজড উইথ two things: one, time varying electric field, another one, time varying magnetic field. So আমাদের এই দুইটা জিনিস এই কোর্সের জন্য লাগবে। অলরাইট, সো এবার আমরা চলে আসি যে আমরা এই যে সোফার যে ওয়েভ গুলো পড়ে আসলাম, এই যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েভ, তুমি নিজেই বুঝতে পারছো লাইট যেরকম আইআর তো সেই রকম না, আইআর যেরকম ইউভি সেই রকম না, মোবাইল কমিউনিকেশনে যেই ওয়েভটা ইউজ হয় সেটাও তো সেই রকম না। তাহলে এবার আমাদের এই ওয়েভ গুলো কি কি রকমের হতে পারে, কারণ আমরা ডিফারেন্ট টাইপস দেখে এসেছি। তাহলে এবার একটা একটা করে আমরা লিস্ট করা শুরু করি, একজন একজন করে লিস্ট বলো কি কি দেখে আসছো। কিছু দেখো নাই? মোবাইল নেটওয়ার্ক, মোবাইল নেটওয়ার্ক, ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক, তারপর স্যার ভিজিবল টিভি ব্রডকাস্টিং, রেডিও সিগন্যাল, তারপর রেডিও অ্যাক্টিভিটি, ইউভি রে, ওকে ফাইন, এইটা আমার পছন্দ হলো। তাহলে আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটি থেকে প্রথমে যেটা দেখে আসলাম, দ্যাট ইজ গামা রে। So the first one is gamma wave অথবা গামা রে। এবার চলে আসো নাম্বার 2, বলতে থাকো আর কি কি যেন দেখছো বলছিলা? ভিজিবল লাইট যেরকম ইউভি, পছন্দ হয় নাই, আরো বলো। টেম্পারেচার গান পছন্দ হয় নাই, বলতে থাকো। ইউভি রে, ইউভি রে পছন্দ হয় নাই। ডিসইনফেক্টেন্ট রোবট, ইনফ্রারেড রে, না এখনো পছন্দ হয় নাই, স্যার বলো। ইউভি আলফা বিটা ডিসইনফেক্টেন্ট রোবট, স্যার কোন রে না, মানে কোন আলফা বিটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক না, ওটাতে আমি আসবো। এক্স রে, ইয়েস পছন্দ এক্স হয়েছে। রে, রোল 74 পছন্দ হয়েছে, এক্স রে, ইয়েস। নাইট ভিশন গগলস, আচ্ছা, অলরাইট, এবার চলে আসো নাম্বার 3, আবার বলতে থাকো। নাইট ভিশন গগলস, এবার কাটটা পছন্দ হয়? নাইট ভিশন গগলস, না এখনো পছন্দ হয় নাই, বলো। এরপর বলতে থাকো। টেম্পারেচার গান, টেম্পারেচার গান পছন্দ হয় নাই, তারপর আলট্রাভায়োলেট রে, আলট্রাভায়োলেট রে পছন্দ হয়েছে। রোল নাম্বার 81, ইয়েস, ইউভি রে অর ইউভি ওয়েভ, হোয়েভার ইউ ওয়ান্ট টু সে। আমি ইচ্ছে করে ওয়েভ আর রে অল্টারনেটলি লিখছি যাতে তোমার মাথায় ঢুকে যায়, যেদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। এরপর বলতে থাকো। মাইক্রোওয়েভ, না পছন্দ হয় নাই। ম্যাগনেটিক ওয়েভ, ম্যাগনেটিক ওয়েভ, ম্যাগনেটিক ওয়েভ দেখছি কই? ওই ম্যাগনেটিক ওয়েভ কই দেখলাম? ম্যাগনেটিক ফিল্ড, বলতে থাকো। এরপর স্যার অসিলেশন, আয়ার লাইট, না পছন্দ হয় নাই। স্যার অসিলেশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড, না এরকম কোনো কিছুই ওয়েভ না। স্যার আপনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভিজিবল লাইট, এই তো এই যে ভিজিবল লাইট যে বলছে পছন্দ হয়েছে, ইয়েস। আগে বলছিলাম একবার, আমিও বলছিলাম আয় হায়, আগে না, পজিশনে এসে বলতে হবে। ভিজিবল ওয়েভ অথবা ভিজিবল লাইট। বোনাস তো অবশ্যই আছে, রেকর্ড করতেছি কেন? আচ্ছা স্যার টেম্পারেচার গান, টেম্পারেচার গান, ইনফ্রারেড ইয়েস পছন্দ হয়েছে। টেম্পারেচার গান বলছিলাম স্যার, অনেক আগে বলছো, পজিশনে এসে মিলতে হবে, পজিশনে এসে মিলতে হবে। ওকে ফাইন, নাম্বার 5 আইআর ওয়েভ। এবার চলে আসো নাম্বার 6, বলো। রেডিও ওয়েভ, রেডিও অ্যাক্টিভিটি তো বলা হয়েছে স্যার, রেডিও অ্যাক্টিভিটি গামা ওয়েভে হয়ে গেছে, বলো। এরপর মাইক্রোওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইয়েস পছন্দ হয়েছে। স্যার এবার তো রোলটা বললেন না স্যার। মাইক্রোওয়েভ। এবার চলে আসো আমাদের লাস্টটা স্যার রেডিও, একটু জায়গা আছে, এটা রেডিও ওয়েভ স্যার। সরি, এরপরে আমার এখানে
একটু ইন্টারাপশন হচ্ছে। অলরাইট, দ্য লাস্ট ওয়ান রেডিও রেডিও ওয়েভ, Radio, যেটা sir. আমাদের ব্রডকাস্টিং এ ইউজ হলো। তাহলে এবার একটু চলে আসো। সো উই অ্যাকচুয়ালি টকড অ্যাবাউট, এই যতগুলো স্লাইড তোমাকে আমরা দেখিয়েছি একটু আগে, এই সবগুলো স্লাইড তোমাদের একটু সবাই মিউট করে নাও। আমরা একটু আগে ডিসকাশনে ছিলাম, সো আনমিউটেড হয়ে গেছে সবাই একটু মিউট করো। তাহলে এর আগের স্লাইডে আমরা যতগুলো দেখেছি এই 7টার মধ্যে কোনো একটা, যেমন এখানে আমরা মোবাইল সিগন্যালে যে ওয়েভটা ইউজ হয় দ্যাট ইজ মাইক্রোওয়েভ, দ্যাট ইজ আমাদের মোবাইল কমিউনিকেশনে যে ওয়েভটা ইউজ হয় দ্যাট ইজ মাইক্রোওয়েভ। এরপর ওয়াইফাই নেটওয়ার্কে যে ওয়েভটা ইউজ হয় দ্যাট ইজ অলসো মাইক্রোওয়েভ। অথবা কিছু কিছু কেসে যখন আমাদের শর্ট ডিস্টেন্স থাকে, যেমন ব্লুটুথ কমিউনিকেশন রেডিও ওয়েভ ইউজ করে। এরপর চলে আসো মোবাইল কমিউনিকেশন, দিস ইজ মাইক্রোওয়েভ। ব্রডকাস্টিং এর জন্য যে ওয়েভটা ইউজ হয় দ্যাট ইজ রেডিও ওয়েভ। কিন্তু এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবা, আমাদের এই স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে আবার রেডিও ওয়েভটা একটু কম ইউজ হয়। আমাদের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের জন্য যে ওয়েভ আমাদের স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের জন্য যে ওয়েভটা ইউজ হয় দ্যাট ইজ মাইক্রোওয়েভ। যে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের পার্টটা মাইক্রোওয়েভ, বাট আমার বাসা পর্যন্ত যখন আসে তখন মাইক্রোওয়েভ দিয়ে আসে না, তখন রেডিও ওয়েভ দিয়ে আসে। এরপর নেক্সট হচ্ছে, এটা তো তোমরা সবাই জানো, এক্স রে। দেন এখানে আমরা অলরেডি কথা বলেছি দ্যাট ইজ গামা রে। ওকে, তোমরা সবাই মিউট করো নাই। এরপর নেক্সট চলে আসো ভিজিবল লাইট, দিস ইজ উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট। দেন ইউভি লাইট উই হ্যাভ টকড, এন্ড হিয়ার this is temperature gun, that is infrared light. This is infrared light, and this is the 7 parts of electromagnetic wave. So this is the first lesson that I want everyone to remember after this course. যে এই কোর্সের শেষে কিছু জানো বা না জানো, এই জিনিসটা আনসার করতে পারতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কত রকমের হতে পারে। সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ টোটাল 7 রকমের হয়। নাম্বার 1 গামা ওয়েভ, নাম্বার 2 এক্স-রে, নাম্বার 3 ইউভি লাইট, নাম্বার 4 ভিজিবল লাইট, নাম্বার 5 আইআর লাইট, নাম্বার 6 মাইক্রোওয়েভ অর মাইক্রোলাইট। তুমি যদি বলতে চাও একসাথে একে বলা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম। এদের সবাইকে একসাথে বলা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস কোর্স অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইম লার্নিং আউটকাম, যে তুমি এখন ওয়েভ, যে কোন জেনারেল সব ওয়েভ থেকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভগুলোকে অ্যাসোসিয়েট করতে পারো এবং বলতে পারো কেন এরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। তার কারণ এই ওয়েভগুলোর সাথে দুটো জিনিসের অ্যাসোসিয়েশন থাকে, একটা হচ্ছে টাইম ভ্যারিং ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং টাইম ভ্যারিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এই হ্যান্ড রেজ আচ্ছা থাকুক, আমি একটু শেষ করি। এবার এখানে বলতে পারো যে একটু আগে যখন তোমাদেরকে আমি জানতে চাইলাম, তোমরা অনেকগুলো ওয়েভ বলেছো, বাট আমি বারবার বলছিলাম পছন্দ হয়নি। তার কারণ এদেরকে সাজানোর একটা ওয়ে আছে, যে আমি কেন আগে গামা রে লিখলাম, গামা রের পরেই কেন ভিজিবল লাইট লিখলাম না, কারণ এদেরকে আমি সাজিয়েছি বেসড অন দেয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, বেসড অন দেয়ার ডিক্রিজিং ফ্রিকোয়েন্সি। দ্যাট ইজ আমি যখনই ওপর থেকে নিচের দিকে যাব ততই ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক প্রপার্টি হচ্ছে তাদের ফ্রিকোয়েন্সি। গামা রে এক্স রে থেকে কেন আলাদা, তার কারণ গামা রের ফ্রিকোয়েন্সি এক্স রের চেয়ে বেশি। ইউভি এক্স রের চেয়ে কেন আলাদা, তার কারণ ইউভির ফ্রিকোয়েন্সি এক্স রের চেয়ে কম। সো দে আর ক্যারেক্টারাইজড বাই দেয়ার ফ্রিকোয়েন্সি। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, যে আমাদের এই একটা ওয়েভ আরেকটা ওয়েভ থেকে কেন আলাদা, বিকজ অফ দেয়ার ফ্রিকোয়েন্সি। This frequency characterize or distinguishes from one wave to another. লাইট দেখতে কেন লাইটের মতো, কারণ তার ফ্রিকোয়েন্সি লাইটের মতো। এই কারণে ওই লাইটটা আমি দেখতে পাই, বাট আইআর আমি দেখতে পাই না, কারণ আইআর এর ফ্রিকোয়েন্সি আমার ভিজিবল রেঞ্জের চেয়ে কম। আবার আলট্রাভায়োলেটও আমি দেখতে পাই না, তার কারণ আলট্রাভায়োলেটের ফ্রিকোয়েন্সি আমার ভিজিবল ফ্রিকোয়েন্সির চেয়ে বেশি। সো হোয়াট যতই আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে। সবচেয়ে লিস্ট ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে রেডিও ওয়েভের।
All right, so right now I'll take some questions. Let's take some question here. All right, Farhan. Farhan. কি বলছিলাম স্যার? Okay, fine. এবার গাজী শাফায়েত হোসেন। Question. স্যার যে আপনি স্যাটেলাইটের কথাটা বললেন যে মাইক্রোওয়েভ আর যে রেডিও ওয়েভ মানে ওইটা আলাদা একটা সিগন্যাল মানে স্যার দুইটা সিগন্যাল কিভাবে স্যার ইয়ে হচ্ছে জেনারেট কনভার্ট হচ্ছে এখানে এখানে ওই এটা হচ্ছে কমিউনিকেশনের প্রসেস, ওখানে কনভার্টার থাকে। এটা যখন তোমরা 3.2 তে যাবা দেখবা ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন বলে একটা ব্যাপার থাকে, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ায় কমায় নেওয়া যায়। তো ওটা তখন পড়বা কমিউনিকেশনে, তখন আইডিয়াটা হয়ে যাবে। বাট ইয়েস, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনে আমাদের মেইনলি ইউজ হয় মাইক্রোওয়েভ। আর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এখানেও অনেকগুলো কথা আছে, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব যে আমাদের কেন মাইক্রোওয়েভ ইউজ করেই মোবাইল কমিউনিকেশন করতে হবে, রেডিও ওয়েভ ইউজ করে ব্রডকাস্টিং করতে হবে। সো এরকম অনেকগুলো ব্যাপার আছে। অলরাইট, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ওকে ফাইন। নেক্সট চলে আসো রোল 63, তানভীর মেহেদি। স্যার আমার আনসারটা আমি পেয়ে গেছি। ওকে, গ্রেট। ইকবাল হোসেন। ইকবাল স্যার লেজার লাইট বা লেজার রে কি এটা কি আলাদা বিষয়? মানে লেজার লাইট না না, লেজার লাইট লেজার রে এগুলো কি আলাদা জিনিস? নো, না না না, এটা ভেরি গুড কোশ্চেন। দিস কোশ্চেন ইজ ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট কোশ্চেন। লেজার লাইটটা বেসিক্যালি তুমি যদি লাইটটাকে দেখতে পাও তাহলে ওটা ভিজিবল ওয়েভ, আর মাঝে মধ্যে লেজার লাইট এমনও থাকে যেটা দেখা যায় না, সাপোজ ওটা ইনফ্রারেড। কিন্তু লেজারের ব্যাপারটা কি, লেজার কেন আমাদের নর্মাল লাইটের চেয়ে আলাদা, এটা তোমাদেরকে একদম 4.2 গিয়ে অপটো ইলেকট্রনিক্স কোর্সে পড়ানো হয়। যে লেজার লাইটে যেটা করা হয়, লাইটটাকে পাওয়ারটাকে খুবই কনসেন্ট্রেট করা হয়। দ্যাট ইজ আমাদের নর্মাল লাইট এভাবে ছড়ায় যায়, ঠিক কি না? সোর্সটা যদি এটা হয়, লাইটটা এমনি করে ছড়ায় যায়। কিন্তু লেজার লাইটে যেটা হয়, লাইটটাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়, এরকম করে নিয়ে আসা হয় যে পুরো পাওয়ারটা একটা পয়েন্টে গিয়ে পড়বে। তাছাড়া ওয়েভ পার্সপেক্টিভে কোনো পার্থক্য নাই, শুধুমাত্র এই কনসেন্ট্রেট করার আইডিয়াটা আলাদা, যে আমি কিভাবে করে লাইটটাকে ছড়াতে দিব না, আমি লাইটটাকে একদম ন্যারো করে নিয়ে আসবো যাতে করে পাওয়ারটা একটা পয়েন্টে গিয়ে পড়ে। তাছাড়া ওয়েভ, একটু শেষ করি, তাছাড়া ওয়েভ লেজার দিয়ে মেটাল কাটিং করা হয়। এক্স্যাক্টলি, কারণ আমি যেহেতু অনেক বেশি পাওয়ারকে একটা জায়গায় নিচ্ছি, তখন তার ভেদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। তার এটাকে এটা একটা টার্ম আছে, টার্মটা মাথায় আসছে না, আপাতত ভেদন ক্ষমতাই মনে রাখো। ভেদন ক্ষমতা বেড়ে যায়, যে নর্মাল লাইট দিয়ে কিছু কাটতে পারি না। সো এটাকে জাস্ট একসাথে করে তারপরে ই করা হয়। সো বাট আমি যদি ওয়েভের কথা চিন্তা করি, যে লেজার মানে কি অন্য কোনো ওয়েভ? নো, লেজার যদি আমি দেখতে পাই দ্যাট ইজ ভিজিবল ওয়েভ। লেজার যদি আমি না দেখতে পাই, ইদার সেটা আলট্রাভায়োলেট অথবা আইআর, বাট স্টিল লেজার ইজ সাম সর্ট অফ কমন ওয়েভস, কিন্তু শুধুমাত্র তাদের পাওয়ারকে কনসেন্ট্রেট করার আইডিয়াটা ডিফারেন্ট। ইটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, আই লাইক দ্য কোয়েশ্চেন ভেরি মাচ। অলরাইট, নেক্সট শহীদুল ইসলাম। স্যার গামারে এটা যদি আবার বলতেন স্যার, আমি মিস করছিলাম আসতে। গামারের আর ব্যাপারে স্যার আরেকটা কথা হচ্ছে স্যার, ওটা কি ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মতো কাজ করে, যেটা রে লেন্সের লেজার রে যেটা? এক্স্যাক্টলি, ওখানে অনেকগুলো মেকানিজম ইউজ করা হয় যে কিভাবে করে আমি সবগুলো পাওয়ারকে একসাথে করব। ওয়ান অফ দ্য মেকানিজম ইজ টু ইউজ লেন্স, অথবা ওয়ান অফ দ্য মেকানিজম ইজ টু ইউজ সাম আদার প্রপার্টি, যে আমি জাস্ট ন্যারো করে রাখবো, ওপেনিংটা খুবই ন্যারো করে রাখবো যাতে সব লাইট ভিতরে বাড়ি খেয়ে খেয়ে একদিক দিয়ে বের হয়। সো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। সো এটা যখন তোমরা ওই কোর্সে যাবা তখন তোমরা দেখতে পাবা। অলরাইট, এবার গামারের ব্যাপারে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট থেকে 3 ধরনের রে বের হয় বেসিক্যালি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আলফা রে, একটা হচ্ছে বেটা রে, একটা হচ্ছে গামা রে। যদিও তখন আমি রুল আউট করে দিয়েছিলাম আলফা আর বেটা রে না, কথাটাকে আরো ক্লিয়ার করি, আলফা আর বেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রে না। আলফা রে আর বেটা রের সাথে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সম্পর্ক থাকে না, এদের সাথে পার্টিকেলের সম্পর্ক। দিজ আর কল্ড পার্টিকেল ওয়েভ। অন দ্য আদার হ্যান্ড 3 নাম্বার যে আছে গামা, গামা রেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। সো আমাদের রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট থেকে যে 3 ধরনের ওয়েভ বের হয়, তার মধ্যে শুধুমাত্র একটা, এইটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। কিন্তু এরা দুইজনও ওয়েভ, বাট দিজ আর নট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। অমিত হাসান। স্যার ওই যে আপনি স্যার বলছিলেন ভেদন ক্ষমতা, স্যার ওয়ার্ডটা মনে আসতেছে না স্যার। স্যার ওইটা কি স্যার যে পেনিট্রেশন পাওয়ার বলে?
Yes, some sort of actually penetration. এখানে একটা particular word আছে, পেনিট্রেশনটা আমার মনে ছিল, বাট ইয়েস ওটাকে ট্রান্সমিসিবিলিটি বা সামথিং একটা ওয়ার্ড আছে, রাইট নাও মনে নাই, পরে মনে পড়লে বলবো, বাট আইডিয়াটা ওরকম আর কি। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এবার চলে আসো, তাহলে এখান থেকে আমরা ফার্স্ট আজকে যে জিনিসটা শিখলাম সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস, এবং তোমাদের ভাইভাতে এটা খুবই একটা কমন কোয়েশ্চেন হবে যে ইউ হ্যাভ টু সে সামথিং অ্যাবাউট দিস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড। অলরাইট, সো এবার চলে আসো, একটু আগের থেকে আসলে বেসিক্যালি কথাটা আমাদের চলে আসছে, সেটা হচ্ছে যে সব ওয়েভই কি তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক? অলরেডি কিন্তু আমি আনসারটা দিয়ে দিয়েছি, যেমন রেডিও অ্যাক্টিভিটি থেকেই চলে আসছে, আলফা রে ইজ নট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, বেটা রে ইজ নট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। সো দ্য আনসার ইজ নো, নট অল ওয়েভস আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, সব ওয়েভ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক না। এখানে দুইটা ওয়েভ দেখানো হচ্ছে, কেউ কি প্রথম ওয়েভটাকে শনাক্ত করতে পারো, আইডেন্টিফাই করতে পারো? সাউন্ড ওয়েভ। Yes, very good. So the first one is sound wave, and the second one is তরঙ্গ স্যার, তরঙ্গ ওয়েভ। tornado wave. মানে ইংলিশ মাথায় আসতেছিল না। That is ocean wave. ওশেন ওয়েভ। তাহলে এখানে আমরা দুইটা ওয়েভ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, বাট এই দুইটা ওয়েভের কোনোটার সাথেই ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কোনো সম্পর্ক নাই। জাস্ট লাইক আলফা রে এন্ড বেটা রে, আলফা রে বা বেটা রের সাথেও ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সম্পর্ক নাই। সিমিলারলি আমাদের সাউন্ড ওয়েভ কিভাবে প্রডিউস হয়, আমাদের এই জায়গায় ভোকাল কর্ড, আমি যখন মেকানিক্যাল ভাইব্রেশন থেকে এই ওয়েভটা প্রডিউস হয়। সিমিলারলি আমাদের যে ওশেন ওয়েভ আছে, এটা ওয়াটারের অ্যাজিটেশন থেকে প্রডিউস হয়, ওয়াটারের মধ্যে বাড়ি খায়, সেই বাড়ি খেয়ে খেয়ে এই ওয়েভটা প্রডিউস হয়। এই ওয়েভগুলোকে বলা হয় মেকানিক্যাল অর ইলাস্টিক ওয়েভ। সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে না? এখন কি ক্লিয়ার হচ্ছে? ঠিক আছে, এখন কারো একজনের মনে স্যার আনমিউট করে স্যার। এখন ঠিক কোনো আছে না স্যার? এখনো না স্যার, এখনো ক্লিয়ার হয়নি। এখনো ক্লিয়ার হয়নি, এখন কি ক্লিয়ার আছে? এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে না? ওকে ফাইন, এখন তো ঠিক আছে, ঠিক আছে তো? জি স্যার, জি স্যার। ওকে ফাইন। তাহলে এখানে আমি যেটা হ্যাঁ, আমি তাহলে আবার রিপিট করি, যেহেতু কথাটা প্রপারলি শোনা যায়নি। তাহলে এখানে ফার্স্টে আমরা যেই ওয়েভটা দেখাচ্ছি সাউন্ড ওয়েভ। সো সাউন্ড ওয়েভ আর ওশেন ওয়েভ, এই দুইটা ওয়েভ প্রডিউস হয় কোনো মেকানিক্যাল অ্যাজিটেশন থেকে, মেকানিক্যাল ভাইব্রেশন থেকে। যেমন আমাদের সাউন্ড ওয়েভ প্রডিউস হয় আমার যে ভয়েসটা আছে, আমার ভোকাল কর্ড, সেই ভোকাল কর্ডের ভাইব্রেশন থেকে। দেখো কাঁপে, তুমি হাত দিলে বুঝবা যেমন ঝিঝি ঝিঝি করতে থাকে। সিমিলারলি আমাদের ওশেন ওয়েভ প্রডিউস হয় আমাদের ওয়াটারের অ্যাজিটেশন থেকে, যে কোনো কারণে ওয়াটার অ্যাজিটেটেড হয়, ওয়াটার বাড়ি খায়, সেই বাড়ি থেকে এই ওয়েভটা প্রডিউস হয়। সো এরকম মেকানিক্যাল অ্যাজিটেশন থেকে যে ওয়েভটা প্রডিউস হয় তাকে বলা হয় মেকানিক্যাল ওয়েভ। মেকানিক্যাল, অথবা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ইলাস্টিক ওয়েভ। এর সাথে কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড অথবা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কোনো সম্পর্ক নাই। সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট, যে আমাদের সব ওয়েভকে কি আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বলবো? দ্য আনসার ইজ নো, সব ওয়েভকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বলা যাবে না। শুধুমাত্র ওই 7টার মধ্যে যারা পড়বে তারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, বাকি ওয়েভগুলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। This is the first distinguish, সব ওয়েভই আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ নয়। There are some waves that those are excluded from electromagnetic wave. All right, let's take some question. Mahbubur Rahman, question. Okay, fine, এখন তো শুনতে পাচ্ছ? Okay, great. ইকবাল হোসেন, আমি কোথাও শুনছিলাম যে শক ওয়েভ নামে একটা জিনিস আছে, যে নিউক্লিয়ার ডিজাস্টারের কারণে ট্রেমেন্ডাস শক ওয়েভ হয়। এটা কি স্যার আলাদা জিনিস? আমি শুনছিলাম তাই জিজ্ঞেস করি। Okay, fine, yes, shock wave. Okay, shock wave, is it electromagnetic? There is a strong possibility that it could no, yes, right now I remember. No, shock wave is some sort of sound wave. Sound wave is not electromagnetic.
শক ওয়েভটা সাউন্ড ওয়েভ, দ্যাট ইজ তোমার এটা ভূমিকম্প থেকে মাঝে মধ্যে শক ওয়েভ হয়, এবং শক ওয়েভটা আসলে সাউন্ড ওয়েভ, বাট এটা আমাদের অডিবল রেঞ্জের বাইরে, এর ফ্রিকোয়েন্সি অডিবল রেঞ্জের বেশি। দ্যাট ইজ তোমরা তো জানো যে আমাদের হিউম্যান ইয়ার 300 হার্জ থেকে 3400 হার্জ পর্যন্ত শুনতে পায়, এর চেয়ে বেশিও পায় না, এর চেয়ে কমও পায় না। শক ওয়েভ ইজ আ সাউন্ড ওয়েভ যার ফ্রিকোয়েন্সি তোমার 3400 হার্জের চেয়ে বেশি, 3400 হার্জের চেয়ে বেশি। That is not an electromagnetic wave. That is again very good question. Next, নাফিস মনে হয়, নাফিস। বজ্রপাতের সময় আমরা জানি যে সাউন্ড ওয়েভ তৈরি হয় এবং একই সাথে একটা অনেক বড় ভোল্টেজও তৈরি হয়, তো সেখানে কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের তুলনা করা যায় বা আছে? ওকে, এবার একটু খেয়াল করো, আমাদের বজ্রপাতের সময় বেসিক্যালি আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম, ওই যে ছোটবেলার কোয়েশ্চেন, আলো আগে দেখা যায় না শব্দ আগে দেখা যায়, বেসিক্যালি ওখানে দুইটা ওয়েভ তৈরি হয়, একটা হচ্ছে লাইট ওয়েভ, অ্যানাদার ওয়ান ইজ সাউন্ড ওয়েভ। সো লাইট ওয়েভ ভাইব্রেশন স্যার ওইটা বুঝতে পারেন না, ওইটা কি স্যার আপনার ওশান ওয়েভের সাউন্ড ওয়েভকে কি বলে একসাথে বলে কি মেকানিক্যাল ভাইব্রেশন? মানে যে ওয়েভগুলো মেকানিক্যাল ভাইব্রেশন থেকে তৈরি হয়, কোনো কিছুর কাপাকাপি থেকে তৈরি হয়, সেটাকে বলা হয় মেকানিক্যাল ওয়েভ। যেমন আমি যখন কথা বলি আমার ভোকাল কর্ড কাঁপে, কাঁপে দেখে আমার কথাটা তৈরি হয়। সো দিস আর কল্ড মেকানিক্যাল ওয়েভ। বোঝা গেছে? এবার আসো 101, রোল নাম্বার 101, বলো কোয়েশ্চেন। স্যার অ্যানসার পেয়ে গেছি স্যার। ওকে গ্রেট। ওকে, তাহলে এবার চলে আসো, লেটস মুভ অ্যাহেড। সো এবার যদি আমরা একটু সামারি করি, যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক কথা বলেছি, আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামটাকে সামারি করলে দেখতে এরকম হয়। সো এই স্লাইডটাতে তোমাদের কি দেখতে পাচ্ছ ঠিক মতো? লেখাগুলো একটু ছোট, ইজ ইট ক্লিয়ারলি ভিজিবল? দেখা যায় অ্যাট লিস্ট কিছুটা হলেও? জি স্যার, মোটামুটি বোঝা যায় স্যার। জি স্যার, দেখা যায়। ওকে ফাইন। তাহলে এবার চলে আসো যে আমরা একটু আগে যে কথাগুলো বললাম, সবার এই ডানে দেখো আছে গামা ওয়েভ, দেখো তার ফ্রিকোয়েন্সি অনেক হাই। সো অফকোর্স তোমরা সোফার 3-1 পড়ো, তোমরা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সিটা, যখন কোনো একটা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি হায়ার হয় তখন তার ডেনসিটি বেশি হয়, যতই ফ্রিকোয়েন্সি কমতে থাকে ততই ওয়েভের ডেনসিটি কমতে থাকে। এই ব্যাপারগুলোর সাথে তোমরা কোয়াইট ইউজ টু, আই ক্যান এক্সপেক্ট দ্যাট। তাহলে এখানে খেয়াল করো, ফার্স্ট গামা ওয়েভ, গামা ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি সবচেয়ে বেশি, 10⁻21 হার্জ, অনেক বেশি। এরপরে চলে আসো নেক্সট, আমরা ধীরে ধীরে ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাওয়াতে আমরা যে ওয়েভটা পাচ্ছি দ্যাট ওয়াজ ইজ এক্স-রে। আচ্ছা, তোমাদের একজনের একটু আনমিউট করা আছে, একটু মিউট করে ফেলো, একটা নয়েজ হচ্ছে। ওকে গ্রেট। এরপরে আমরা আরেকটু ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে আসলাম, আরেকটু ফ্রিকোয়েন্সি কমালে পাওয়া যায় আলট্রা ভায়োলেট রে। এরপর নেক্সট খুব ছোট্ট একটা জায়গা, there is a very small zone যেটা ভিজিবল লাইটের মধ্যে, তখন পাওয়া যাচ্ছে ইনফ্রারেড। এরপর ফ্রিকোয়েন্সি আরেকটু কমতে থাকলো, কমলে পাওয়া গেল মাইক্রোওয়েভ। এরপর ফ্রিকোয়েন্সি আরেকটু কমে যাচ্ছে, যখন একদম লিস্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা চলে আসলাম, দ্যাট ইজ কল্ড রেডিও ওয়েভ। তো এখন এখানে একটু খেয়াল করে দেখো, কোনোটাই কিন্তু ফিক্সড কোনো ফ্রিকোয়েন্সি না, একটা রেঞ্জ। যেমন আমি যদি গামারের কথা বলি, গামারের রেঞ্জ কিন্তু এখান থেকে শুরু করে এত দূর পর্যন্ত। দ্যাট ইজ গামারের মধ্যেও অনেক টাইপের গামারে আছে, কারণ তাদের ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা। ঠিক একইভাবে তুমি যখন এক্স-রে নিয়ে দেখবা, এক্স-রে রেঞ্জ এতটুকু। সো দেয়ার আর সাম এক্স-রে যেটার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, দেয়ার আর সাম এক্স-রে যার ফ্রিকোয়েন্সি কম, এবং দুই রকমের এক্স-রে কিন্তু ইউজ হয়। হিউম্যান বডিতে হায়ার ফ্রিকোয়েন্সির এক্স-রে ইউজ হয় না, হিউম্যান বডিতে লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সির এক্স-রে ইউজ হয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, তোমরা এটা জানো কিনা আমি জানি না, আমাদের এয়ারপোর্টে এক্স-রে চেকিং হয়, আমাদের মালগুলোর এক্স-রে স্ক্রিনিং করা হয়। সো ওই স্ক্রিনিং এর সময় আবার হায়ার ফ্রিকোয়েন্সির এক্স-রে ইউজড হয়। সো দেয়ার আর সাম ডিফারেন্ট ওয়েজ। এরপর আলট্রাভায়োলেটের একটা রেঞ্জ আছে, ইনফ্রারেডের একটা রেঞ্জ আছে। সো আমরা যখন ইনফ্রারেডের কথা বলছি, আমরা একটা ফ্রিকোয়েন্সির কথা বলছি না, উই আর টকিং অ্যাবাউট সাম রেঞ্জ। সো তার মধ্যে কারো বেশি থাকে, কারো কম, মানে কোনো ইনফ্রারেডের বেশি ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, কোনো ইনফ্রারেডের কম ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, বাট ওই রেঞ্জের মধ্যে যারা পড়বে তারা সবাই ইনফ্রারেড। যেমন একটু আগেই আমরা একটা কথা বলেছি যে আমাদের বডি থেকে একটা রেডিয়েশন হয়, তার ফ্রিকোয়েন্সি যা, আমি রিমোট কন্ট্রোলে যেই আইআরটা ইউজ করি তার ফ্রিকোয়েন্সি কিন্তু সেম না। সো বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট। এবার খেয়াল করে দেখো, মাইক্রোওয়েভের রেঞ্জটা অনেক বড়, মাইক্রোওয়েভ ইজ এ হিউজ রেঞ্জ। সো
এবং এই এক একটা রেঞ্জ এক একটা পারপাজে ইউজ হয়। এর কিছু রেঞ্জ আমাদের মোবাইল কমিউনিকেশনে ইউজ হয়, কিছু রেঞ্জ খাবার গরম করার জন্য ইউজ হয়। সো এক একটা এক এক পারপাজে ইউজ হয়। ঠিক একইভাবে রেডিও ওয়েভেরও অনেক বড় একটা রেঞ্জ আছে এবং রেডিও ওয়েভের রেঞ্জটাই সবচেয়ে বড়, কারণ রেডিও ওয়েভটা আমরা বেশি এক্সপ্লয়েট করি, বেশি ইউজ করি, ইউটিলাইজ করি। রাইট, লেটস টেক সাম কোয়েশ্চেন। আই ক্যান সি সাম হ্যান্ডস। আমরা আমাদের লেকচারের খুব শেষের দিকে চলে আসছি, আজকে পুরোটা শেষ করব না। 106 অমিত। স্যার এখানে স্যার গ্রে পার্ট গুলো কি স্যার কি মিন করতেছে? ওকে, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব, আজকে এটা আমরা স্টার্ট করব না। জি। এরপর নূরে এলাহি। এখানে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা মানে হচ্ছে কমা শুরু করছে, গামা থেকে শুরু করে হচ্ছে আপনার রেডিও পর্যন্ত, কিন্তু এখানে উপরে হচ্ছে গামা যেমন 10⁻21 এক্সট্রা, তারপর হচ্ছে 10⁻18 এভাবে 0.3 করে কমতে থাকছে। এটা কি ফিক্সড নাকি স্যার? না না না, এরকম কোনো ফিক্সড, এর একটা ফিক্সড না, কারণ এরপরে এখানে খেয়াল করে দেখবা যে এখানে হয়তো ডিফারেন্ট ওয়েতে কমে গেছে। সো ইট ইজ নট ফিক্সড। জাস্ট এখানে দেখো 10⁻, আমি দেখতে পাচ্ছি বেসিক্যালি এখানে মনে হয় 10⁻18, দেন 16, দেন 12। আচ্ছা, এরা আমি একটু বলি, এরা স্কেলিং করেছে ওভাবে করে, এটা স্কেল করেছে ওই পর্যন্ত কমায়, বাট রেঞ্জটা কিন্তু ওইটা না। রেঞ্জটা শুরু হয়েছে এক সাদা থেকে শুরু করে আরেক সাদা পর্যন্ত, বুঝতে পারছো? এইটা হচ্ছে একটা রেঞ্জ, এইটুকু একটা রেঞ্জ, এটা থেকে এত দূর পর্যন্ত একটা রেঞ্জ, এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত একটা রেঞ্জ, এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত একটা রেঞ্জ। জাস্ট তারা স্কেলিং করেছে, যখন স্কেলটা সাজিয়েছে স্কেল 3 কমা আর পাওয়ার একটা সার্টেন ফিক্সড লেভেলে কমিয়ে কমিয়ে সাজিয়েছে। অলরাইট, so whatever we have seen in this course is that what are the electromagnetic waves and how হ্যাঁ, একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, সবাই তো দেখতে পাচ্ছে, বলো তো এটা কি? কেউ কি গেস করতে পারো এটা কি? এটা কি সানবার্ন? লিখা বোঝার দরকার নাই, বোতলের দিকে তাকায় গেস করো। এটা ক্রিম স্যার। এটা ক্রিম। ক্রিমের সাথে আমার ওয়েভের কি সম্পর্ক? স্যার অনেক এটা হচ্ছে স্যার স্যার সানের থেকে হচ্ছে স্যার যে আল্ট্রাভায়োলেটটা প্লেয়াররা যখন খেলতে নামে মাঠে স্যার তখন এটা দিয়ে নামে তো স্যার সূর্য থেকে যে আল্ট্রাভায়োলেট আসে স্যার, সূর্য থেকে যে ইউভি রেটা বের হয় স্যার, ওইটা থেকে স্কিনের ক্ষতি না করে স্যার, এই জন্য ওই মুখের মধ্যে স্যার সাদা একটা স্যার ক্রিম লাগাইছে। ভেরি গুড, অলরাইট, আই গট দ্য আনসার, ইয়েস, ভেরি নাইস। এখানে এইটা দেখানো, আমি এইটার জন্য আসলে একটা স্লাইড ছিল, আমার স্লাইডটা মিস হয়ে গেছে, সেকশন এ তে স্লাইডটা ছিল, সেকশন বি তে আসার সময় স্লাইডটা বাদ পড়ে গেছে। সেটা হচ্ছে আমরা যে সানস্ক্রিন ক্রিম ইউজ করি, আমরা সেটা ইউজ করি বেসিক্যালি যে আমাদের সূর্য থেকে যে আলট্রাভায়োলেট রেটা আসে সেটা যাতে আমার স্কিনে না আসে, তার কারণ আমাদের সানবার্ন হয়ে যায় এবং সেখান থেকে মাঝে মধ্যে লং টার্মে খুব লং, আমরা তো নর্মালি আমাদের এশিয়ান কালচারে আমরা বলি তুমি কালো হয়ে যাবা, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য মেইন পারপাস অফ সানস্ক্রিন ক্রিম। সানস্ক্রিন ক্রিমের মেইন পারপাসটা হচ্ছে এটা সানবার্ন থেকে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে। সানবার্ন সামটাইমস ইন দ্য লং রান স্কিন ক্যান্সার প্রডিউস করে। So the ultraviolet ray is that much harmful for us. তো সাপোজ তুমি কোনো একটা সানস্ক্রিন ক্রিম যে বানাবে, তাকে আলট্রাভায়োলেট রে সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। সো দিস ইজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং টু পয়েন্ট আউট যে সাপোজ তুমি ক্রিমের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছো, ওখানে গিয়েও তোমার ওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং দরকার হবে, তোমাকে জানা থাকতে হবে যে আলট্রাভায়োলেট রেটা কিভাবে করে কাজ করে, এটা বডির মধ্যে কতটুকু ঢুকতে পারে, কতটুকু ঢুকতে পারে না, আমি যে ক্রিমটা দিব সান প্রোটেক্টিং ফ্যাক্টর, এই ফ্যাক্টরটাও টোটালি ওয়েভ আমাদের বডিতে কতখানি ঢুকতে পারে অথবা পারে না তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। সো তুমি সানস্ক্রিন ক্রিমের সাপোজ কোন একটা কোম্পানিতে কাজ করবা, ইউনিলিভারে কাজ করবা, তোমাকে দিয়ে দিল ফেয়ার এন্ড লাভলি ক্রিমের ইয়েতে R&D ডিপার্টমেন্টে, ওখানেও তোমাকে ওয়েভ ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি ওই ফেয়ার এন্ড লাভলি ক্রিম প্রডিউস করতে পারবে না। সো ইজ whether you produce fair and lovely or fair and handsome, whatever it is. So this is all about today's lecture. এবার আমরা এখানে জাস্ট একটা কোশ্চেন ছিল।
Okay, fine. Question ছিল. Okay, question. স্যার আমরা যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে স্যার যে মানে রেগুলো ইউজ করি স্যার, তো সেগুলো কি আমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বলতে পারি? কারণ ওগুলো তো আমরা সব মানে বিভিন্ন বিক্রিয়া থেকে স্যার উৎপন্ন মানে প্রডিউস করে দেন সেটাকে আমরা ইউজ করতেছি, সো সেটাকে কি আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বলবো? Okay, fine. I got the question. ইভিটার 238 Okay, yes, I got the question. সেটা হচ্ছে এক নাম্বার কিসের সময়, দ্যাট ইজ নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে কোনো ওয়েভ আমরা ইউজ করি না। ওয়েভ ইজ এ বাই প্রোডাক্ট, কথাটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। ওয়েভটা তৈরি হয়, দ্যাট ইজ এ বাই প্রোডাক্ট, দ্যাট ইজ যখন রিয়াকশন হয় সেই রিয়াকশন থেকে ওয়েভটা প্রডিউস হয়। তো এখানে ওয়েভ প্রডিউস হয় তিন ধরনের, একটু আগেই বলে আসছি যে একটা আলফা রে, একটা বেটা রে, একটা গামা রে, আর কোনো ওয়েভ ওখানে প্রডিউস হয় না। কিন্তু ওখানে আলফা রে আর বেটা রে রিয়াকশন থেকেই প্রডিউস হয়, বাট দিস আর নট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। গামা রেও রিয়াকশন থেকে প্রডিউস হয়, বাট গামা রের প্রপার্টি এরকম যে এইটা প্রডিউস হওয়ার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ওই সিস্টেমের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকতে হয়। দ্যাটস ওয়াই দিস ওয়েভ ইজ কল্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক। এদের দুইজনকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বলে না। সো আমাদের একটু শেষ করি, আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে যে তিনটা ওয়েভ হয় তার মধ্যে গামা রে হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, বিকজ গামা রের প্রপার্টি এরকম যে এই রিয়াকশনের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অ্যাসোসিয়েশন থাকে। বলো স্যার। বলতেছিলাম স্যার আমরা যে মানে যখন রেগুলো মানে নির্গত হয় মানে প্রডিউস হয় তৈরি হয়, সো সেগুলোকে স্যার অবশ্যই মানে আলাদা করতে হবে, সেপারেট করা লাগে। যেরকম আলফা আর বিটাটাকে আমি বাদ দিব, গামাটাকে আমি আমার কাজের জন্য ইউজ করব। সো মানে স্যার এখানে কি স্যার কোনো ধরনের ফিল্টার ইউজ ডিপেন্ড করে যে একই রিয়াকশন থেকে তোমার সব ধরনের ওয়েভ কিন্তু প্রডিউস হয় না। তুমি কি ধরনের, যেমন একটু আগে বলো ইউরেনিয়াম হবে, আমি যদি হ্যাফনিয়াম বা অন্য কোনো মেটেরিয়াল ইউজ করি ওখান থেকে ডিফারেন্ট রেডিয়েশন হবে। সো এটা টোটালি ডিপেন্ড করে আমার রেডিয়েশনটা, আমার মেকানিজমটা কি ধরনের হচ্ছে। আর যদি এরকম হয় যে হ্যাঁ এটাকে আমি ইউটিলাইজ করতে চাই, এটাকে ইউটিলাইজ করার জন্য অনেকগুলো মেকানিজম আছে। মাঝে মধ্যে ডিফ্লেকশন মেকানিজম ইউজ করে ওয়েভটাকে সেপারেট করার জন্য, বা ওয়েভটা কি ধরনের আসছে। ফিল্টার ইজ নট ভেরি এফেক্টিভ দেয়ার আই থিঙ্ক, বাট ওটাতে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেকানিজম ইউজ করে আই থিঙ্ক। আমি খুব একটা শিওরলি বলতে পারছি না এটা রাইট নাও। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ। অলরাইট, তো এবার চলে আসো আমরা আমাদের কোর্স সম্পর্কে একটু কথা বলি। অলরেডি তোমরা অ্যাট লিস্ট কোর্সের 3:15, ওকে ফাইন। খুব তাড়াতাড়ি আমরা কোর্স সম্পর্কে একটু কথা বলে কি করব, জাস্ট কোর্সের আউটকামটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই কোর্সে বেসিক্যালি কি কি শিখবো। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা তোমাদের ভাইবার একটা কমন কোয়েশ্চেন। বেশিরভাগকে আমি জিজ্ঞাসা করব যে সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে স্যার। সাউন্ডে হচ্ছে, তার সাউন্ড কালকে থেকেই কমপ্লেইন পাওয়া যাচ্ছে যে প্রবলেম হচ্ছে, একটু বাজে বাজে আসছে। এখন তো ঠিক আছে না? কি একদম ঠিক আছে। আচ্ছা, একটু নড়ছে মনে হয় বেশি। অলরাইট ফাইন, তাহলে এবার চলে আসো আমাদের এই কোর্সের লার্নিং আউটকাম কি কি। কোর্স আউটকাম কি কি, দ্যাট ইজ এই কোর্সটা যখন তোমার শেষ হয়ে যাবে তুমি কি কি জিনিস তুমি তোমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বা কি কি নলেজ তুমি গেইন করবা, যেটা তুমি তোমার প্রফেশনাল লাইফে বা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বা ফার্দার স্টাডিজে ইউজ করতে পারবা। The first thing is that you will be able to identify different components of electromagnetic spectrum. That is, তুমি এখন জানো, অ্যাটলিস্ট আজকের ক্লাস থেকে আমরা এটা শুরু করে ফেলেছি, তুমি জানো কারা কারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, কারা কারা না। Then you will be able to relate them to real life application. Already কিছুটা হলেও তুমি এই কোর্সটা যখন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে, we will be able to identify different EM hazards and safety measures. That is, আমাদের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ থেকে কি কি ধরনের হ্যাজার্ড হতে পারে এবং সেগুলোর জন্য আমাদের কি কি সেফটি প্রোটোকল নেওয়া উচিত, সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে তুমি অ্যাওয়ার হয়ে যাবা। এইটা শেষ করতে করতে আমাদের কোর্সটা শেষের দিকে চলে আসবে যখন তুমি হ্যাজার্ডটা সম্পর্কে জানবা। এরপর নেক্সট চলে আসো, আগেই বলেছি দিস ইজ আ থিওরিটিক্যাল কোর্স, দিস ইজ নট ভেরি প্র্যাকটিক্যাল কোর্স, দিস ইজ বেসিক্যালি আ থিওরিটিক্যাল কোর্স। So the second outcome reflects that idea, that is, after the completion of the course you will be able to apply the fundamental laws. তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে ফান্ডামেন্টাল ল গুলো আছে সেগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবা, দ্যাট ইজ তুমি ওই রিলেটেড প্রবলেম সলভ করতে পারবা। And last but not the least, you will be able to apply Maxwell's equation.
এই টার্মটা মাথার মধ্যে ভালো করে ঢুকাই ফেলো। এই কোর্স শেষ হয়ে গেছে, বাট আমি তোমাকে ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন পড়াই নাই, তাইলে এই কোর্স শেষ করতে দিবা না, বিকজ দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইম আউটপুট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু গেট আফটার দিস কোর্স। এই কোর্স শেষ করে যে কেউ যখন তোমার সার্টিফিকেটে দেখবে যে তুমি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এই কোর্সটা করে এসছো, তখন সে এক্সপেক্ট করবে তুমি ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন সম্পর্কে জানো এবং ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো, ইন্টারপ্রেট করতে পারো, জানতেই হবে। সো তোমাকে ম্যাক্সওয়েলস ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করতে পারতে হবে এবং অ্যাপ্লাই করে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েভ অ্যানালাইজ করতে পারতে হবে। যেমন একটু আগেই আমি বলে আসলাম যে আল্ট্রাভায়োলেট রে আমার বডিতে কতখানি ঢুকতে পারে, এই ব্যাপারটা আমাকে অ্যানালাইজ করতে হবে। এই অ্যানালাইজটা তুমি এই ওয়েভ ইকুয়েশন যখন সলভ করতে পারবা, তখন তুমি এই অ্যানালাইজ করার ক্যাপাবিলিটি অর্জন করবা। যেমন তোমরা এটা খেয়াল করেছো কিনা, মাইক্রোওয়েভ আগুন ধরে যায়, 8 দিন হয় স্যার। আর হ্যাঁ, আর্কিং হয়। সো এটা কেন হয়? আমি নরমাল খাবার দিলাম পানিতে তো সুন্দর গরম হয়ে গেল, কিন্তু আমি যখন একটা মেটাল দিচ্ছি, মেটালে আর্কিং হচ্ছে। এই কোর্স শেষ হয়ে গেলে তুমি এই কোয়েশ্চেনগুলোর একটা রাফ আনসার প্রোভাইড করতে পারবা। আমি আবার বলছি, তুমি হয়তো পুরো ব্যাখ্যা করতে পারবা না, বাট তুমি ম্যাথমেটিক্যাল এভিডেন্স প্রোভাইড করতে পারবা যে দিস ইজ দ্য মোস্ট প্রবাবল রিজন ফর দিস। So this is the course outcome, that is এই তিনটা জায়গায় আমরা এফিশিয়েন্সি বিল্ড আপ করব রিগার্ডিং দিস কোর্স। এই কোর্সের কিছু ফিউচার স্কোপ আছে, দ্যাট ইজ এই কোর্সটা আমরা কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করতে পারি। একটা হচ্ছে কিছু কিছু হায়ার স্টাডিজে এই কোর্সটা অনেক বেশি ইউজফুল হয়। একটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং, আরেকটাকে বলা হয় ফটোনিক্স। ফটোনিক্স মিনস ওয়ার্কিং উইথ লাইট, যারা লাইট নিয়ে কাজ করে। যেমন একটু আগে তোমরা একজন আমাকে কোয়েশ্চেন করেছিলেন যে স্যার লেজার এর ব্যাপারটা কি। সো যারা এরকম লেজার নিয়ে কাজ করে, বেসিক্যালি বলা হয় দে আর ওয়ার্কিং উইথ ফটোনিক্স। সো এই ফটোনিক ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এই কোর্সের আইডিয়াটা খুব বেশি দরকার। দেন অপটিক্যাল ওয়েভগাইড, এটা একটু ডিফারেন্ট আইডিয়া, এটা এখন বললে বুঝতে পারবা না। এবার এই কোর্সটা যেহেতু থিওরিটিক্যাল কোর্স, এই কোর্সে রিসার্চ করার সুযোগ অনেক বেশি। After completion of this course, you will have a certain capability to do research in waves. তুমি যদি এই কোর্সটা খুব ভালো করে শিখতে পারো, তাহলে তুমি ওয়েভ ফিল্ডে রিসার্চ করার একটা ক্যাপাবিলিটি তোমার চলে আসে। সো এটা তুমি যদি আল্ট্রাভায়োলেট নিয়ে করতে চাও, একটা আল্ট্রাভায়োলেট রোবটের রিসার্চ করতে চাও, অথবা তুমি আইআর গানের রিসার্চ করতে চাও, অথবা তুমি একদম বেসিক লেভেলের যে কোনো একটা ওয়েভের রিসার্চ করতে চাও, দেন ইউ উইল গেট দ্যাট ক্যাপাবিলিটি। সো এই কোর্সের কিছু প্রি রিকুইজিট আছে, দ্যাট ইজ কিছু, যদিও আমাদের ফর্মাল কোনো প্রি রিকুইজিট নাই, এটা তোমরা সবাই জানো, বাট ইনফর্মাল একটা প্রি রিকুইজিট এখানে থাকেই। সেটা হচ্ছে আমাদের এই কোর্সটা হেভিলি ম্যাথমেটিক্যাল, এবং ম্যাথসের যেই পার্টটা আমাদের সবচেয়ে বেশি লাগবে সেটা হচ্ছে ভেক্টর। গুলো ইফ আই এম নট রং তোমরা পড়ে এসছো, এগুলো পড়েছি স্যার 2-1 এর ম্যাথে স্যার। ভেরি গুড। সো আমি জানি তোমরা এটা পড়ে এসছো। সো এখানে আমরা খুব শর্ট একটা রিভিউ দিয়ে এই জিনিসগুলোতে অ্যাপ্লাইয়ে চলে যাব। এরপরে তোমাদের লাগবে, তোমাদের অলরেডি মনে হয় কোঅর্ডিনেট সিস্টেম একটা ম্যাথসের মধ্যেই আছে। সো আমাদের এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সম্পর্কে আইডিয়া লাগবে, বাট আমি ম্যাথসের জায়গাটা হয়তো উপরে হয়তো খুব বেশি ডিপেন্ড করব না। আমার যেই পার্টটা লাগবে আমি এটার ব্যাপারে তোমাদেরকে একটা ছোট্ট সাপ্লিমেন্টারি ক্লাস নিয়ে কোঅর্ডিনেট যেটুকু আমাদের দরকার সেই পার্টটুকু আমি বুঝিয়ে দিব। So these are the things of today's lecture. So এখন আমি তোমাদের প্রবলেমের জন্য তোমাদেরকে আমি ছেড়ে দিব। সো তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, ফার্স্টে তোমাদের কিছু হাত ওঠানো আছে, কোয়েশ্চেনটা নিয়ে নেই। জিলহাজ স্যার এই কোর্সের মধ্যে স্যার কত পার্সেন্ট স্যার ম্যাথ থাকবে স্যার? এই কোর্সের মধ্যে 80% ম্যাথ, 20% বোঝাবুঝি। ওকে স্যার। ওকে ফাইন, মানে প্রবলেম রিলেটেড কোর্স বেসিক্যালি এটা। ওকে, এবার যদি আজকের লেকচার নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করো, আদারওয়াইজ আমরা সিস্টেমে চলে যাব। সিস্টেম রিলেটেড যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে, কোনো কোয়েশ্চেন আছে আজকের লেকচার নিয়ে? স্যার আপনার সাথে স্যার কোন টাইমে কথা বলা যাবে এই কোর্স সম্পর্কে স্যার? কোর্স সম্পর্কে পার্সোনালি স্যার? পার্সোনাল কথা বলা যাবে কনসাল্টিং আওয়ারে। সো কনসাল্টিং আওয়ারটা তোমাদেরকে গতকাল 3টা ওয়ে দেখিয়েছিলাম, যে কোনো একটা